Father, we ask you that you come in this place and that you are pleased as we worship you. ஆண்டவரே, இந்த இடத்திலே நாம் ஆராதிக்கும் பொழுது நீர் பிரியப்படுவீர் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். ස්වාමිනේ, මේ ස්ථානයේ ඔබ නමස්කාර කරනකොට ඔබ ප්‍රියමනාප වෙන බව අපි විශ්වාස කරනවා. And we pray that this worship this morning will prepare our hearts to stand in the gap for this nation. ஆண்டவரே, துதிக்கிற இந்த நேரம் எங்கள் இருதயங்களை உம்முடைய தேசத்தின் இந்த தேசத்திற்காய் திறப்பிலே நிற்க எங்களை ஆயத்தம் பண்ணட்டும். අපි මේ වෙලාවේ ප්‍රශංසා කරනකොට මේ දේශයේ උදෙසා කඩුල්ලේ ඉන්නට අපිව සූදානම් කරන්න Holy ස්වාමී. Spirit, we ask your presence than ever before to teach us to pray and praise you in worship, in spirit and in truth. ஆவியானவரே, துதிக்கு பாத்திரரான உம்மை ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் உண்மையோடும் ஆவியோடும் உம்மை தொழுது கொள்ள நீர் எங்களுக்கு கற்றுத்தார். සුදාත්මයනි, ප්‍රශංසාවට සුදුසුම දෙවිඳුනි ඔබ ආත්මෙන් සැබෑ කමන්ද නමස්කාර කරන්න අපිට උගන්වන්න ස්වාමී. இயேசுவின் நாமத்தினாலே යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. යාඥා කර යාපත් පියාණනි. ஆமென். ආමේන්. நல்ல சத்தமா ஒரு ஆமென் ශබ්දනග சொல்லுங்க. ආමේන් කියමුද? சங்கீதம் 18 3வது வசனம் சொல்கிறது, ගීතාවලිය 18:3 කියනවා. துதிக்கு பாத்திரரான கர்த்தரை நோக்கி நான் கூப்பிடுவேன். ප්‍රශංසාවට සුදුසු දෙවියන් වහන්සේව අඬගස්සමින් அவர் என்னை எல்லா தீங்கிலிருந்து என்னை விடுவிக்கிறார். එතුමා සියලුම නපුරෙන් මාව මුදව ගන්නවා. ஒரு ஆமென் ආමේන් சொல்லுமா. කියමුද? I will cry to the Lord who is worthy of praise. என்னுடைய அழுகை என்னுடைய கதறலிலே நான் அவரை குறித்தே துதிப்பேன். මාගේ වැළපීමේ පවා එතුමා ගැනමයි ප්‍රශංසා කරන්නේ. There is a difference between how we cry and how a non-Christian or a non-believer cries. In our cry there is always praise. அதாவது நாங்கள் துதிக்கும் பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய நிலைமையை குறித்து கதறுவதல்ல, எங்களுடைய கதறலிலே தேவனுடைய துதி இருக்கிறது. අපි මේ වැළපීමේදී අප ගැන නොවේ, අපගේ වැළපීමේදී එතුමාගේ ප්‍රශංසාවයි අපි වැළපෙන්නේ. So in that thought, let us continue to worship the Lord. அந்த நினைவோடு நாம் இந்த காலை நேரத்தில் தேவனை பாட ඒ போகிறோம். මතකයේ ඇතුව එතුමාට ගායනා කරන්නට අපි යනවා. எத்தனை பேர் ஆயத்தமா කී இருக்கிறீங்க? දෙනෙක් සූදානම්ද? சரி, நன்றாய் கரங்களை අපි தட்டி හොඳ අත්පොලස්සන්නාදයක් දීලා ගායනා කරමු. நாம் சேர்ந்து பாடுவோம். ஆமென். பூமியின் குடிகளே, கர்த்தரை கம்பீரமாய் கர்த்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள். கரங்களை தட்டி மகிழ்வுடனே ஆராதனை செய்யுங்கள். மகிழ்வுடனே கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள். ஆனந்த
வசனம் தலைமுறைக்கு தலைமுறைக்கு உள்ளது. அவர் வசனம் தலைமுறைக்கு ஸ்துதியின் சதாங்கரம் ஸ்துதியின் சதாங்கரம் யாத்ராவின் சதாங்கரம் சதாங்கர ஜாயகமு ஆதி சதாங்கர ஜாயகமு ஸ்துதியின் சதாங்கரம் ஸ்துதியின் சதாங்கரம் யாத்ராவின் சதாங்கரம் சதாங்கர ஜாயகமு ஆதி சதாங்கர ஜாயகமு ஸ்துதியின் சதாங்கரம் ஸ்துதியின் சதாங்கரம் யாத்ராவின் சதாங்கரம் சதாங்கர ஜாயகமு ஆதி Faça-samu, faça-samu, diga-mu, virudamu, satan bayiladamu. Faça-samu, diga-mu, virudamu, satan bayiladamu. Digangan malay, siriyungi balay, satan karajayagamu. Abi satan karajayagamu. தேவன் மான்சர் நமஸ்கார கரமுது அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி let us begin to lift the Lord in this place. Let's begin to lift his name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. பராக்கிரமசாலி சேனைகளின் கர்த்தர் அவராய் இருக்கிறார். உம்மை போல யார் உண்டு ஆண்டவரே? உம்முடைய வலக்கரத்தினாலே உம்முடைய ஜனத்தை மீட்டுக் கொள்ளுகிறவர். Lord, with an outstretched arm you redeemed your people, oh God. There is none like you, there is none like you. Hallelujah. 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 கர்த்தராவி என்னில் அசைவாடிட ஜெபிப்பேன் தாவீதை போல. கர்த்தராவி என்னில் அசைவாடிட ஜெபிப்பேன் தாவீதை போல. ஜெபிப்பேன் 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 தாவீதை போல. When the Spirit of the Lord comes upon my life, I will pray like David prayed. Do you believe that? Sing it with faith in this place. Oh, let it fill this room, oh God. Oh,
your hands to the Lord and sing. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord, when the Spirit of the Lord comes upon, I will praise like David prayed. Spirit of the Lord comes upon my heart, I will praise like David prayed. I will praise. Let us all stand in this place. யாவரும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எழுந்து நிற்போம். අපි හැමෝම නැගිට සිටමු. We can move into an extended time of worship. நாம் தொடர்ச்சியாக சற்று நேரம் நாம் கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் புகழ்ந்து ஆராதனை செய்வோம். අපි දිගටම එතුමාව ප්‍රශංසා කරලා මහිමයටපත් කරමු. And the way David prayed is that in his hopelessness he did not forget to praise the Lord. அதாவது தாவீது எப்படி ஜெபம் பண்ணினான் தெரியுமா? எப்படி துதித்தான் தெரியுமா? அவனுடைய அழுகையிலேயும் அவன் கர்த்தரை குறித்ததான துதியை அதிலே வைத்திருந்தான். දාවිද් තුමා කෝ විදිහටද ප්‍රශංසා කරේ කිව්වොත් එතුමාගේ දුක් වෙලාවේදීත් එතුමා දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයේ මහිමයටපත් කරලායි ප්‍රශංසා அதனால எங்களுடைய தேசத்தின் நிலையை பார்த்து நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்துல மன்றாடி ஜெபிக்க வந்திருக்கிறோம். අපි දේශයේ තත්ත්වය දැකලා ඊටමත් කන්නලව්වෙන් යාඥා කරන්න පැමිණ තිබෙනවා. ஆனால் நம்முடைய அழுகையில் ஒரு வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா? துதி. නමුත් අපගේ ඇඬීම වෙනසක් තිබෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රශංසාව. எதிரியுடைய கையில இருந்து ஜனங்களை விடுதலை செய்வதற்கு யாராலும் முடியாது, ஆனால் ஒருவர் உண்டு. විරුද්ධකාරයාගේ අතින් කාටත් මුදවන්න බෑ. නමුත් එක්කෙනෙක්ට පුළුවන්. அவருடைய நாமம் யாவே. එතුමාගේ නාමය යාවේ. அவருடைய நாமம் யாவே. එතුමාගේ නාමය යාවේ. அதனால அந்த உன்னதமான தேவனை நாம் ஆராதிக்க ඒ வந்தோம். උතුම් වූ බලගත් වූ දෙවියන් වහන්සේව තමයි අපි නමස්කාර කරන්නේ. வேதம் சொல்லுகிறது, සුදු බයිබලයේ කියනවා. பலி இருக்கிற இடத்திலே அக்கினியும், ඒ පූජා කරන තැන ගින්නද. அக்கினி இருக்கிற இடத்திலே மகிமை வருமா. ඒ ගින්න තියෙන තැන මහිමේ දෙනවා. அதனால குறிப்பாக இந்த காலை நேரத்துல ஒப்பு கொடுத்தலோடு நாம் ஆராதித்தால் தான் அக்கினி. ඒ නිසා මේ උදෑසන අපි බාහිර වෙලා නමස්කාර කරොත් තමයි ඒ ගින්න බැසෙන්නේ. அக்கினிக்கு பின்பதாக மகிமை வருகிறது. ඒ ගින්නට පසුව මහිමේ පැමිණෙයි. அதனால இந்த காலை நேரத்துல நம்முடைய தேசத்திற்கு நாம் செய்யக்கூடிய பெரிய ஒரு நன்மை என்ன தெரியுமா? ஒப்பு கொடுத்தலின் ஆராதனை. මේ දේශයට කරන්න පුළුවන් එකම හොඳ දේ තමයි අපිව කැප කිරීමයි. அதனால நம்முடைய சமூகத்துல முற்றிலுமாய் கர்த்தருடைய சமூகத்துல අපි ஒப்பு. සම්පූර්ණයෙන්ම එතුමාට කැප කරමු, බාර වෙමු. அதான் பவுல் சொல்லுகிறார், தூப பலியாக ஜீவ பலியாய் நம்மை ஒப்பு கொடுக்க. අපි ජීවන පූජාවක් ලෙස සුවඳ දුමක් ලෙස එතුමාට බාර කරමු. இருக்கிற இடங்களில் வாய்களை திறந்து ඉන්න ස්ථානයේ அப்படியே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ජනාසයට ස්තුති කරමු. கர்த்தாவே ஒப்பு கொடுத்தலோடு நான் මම ඔබට බාර වෙනවා ස්වාමිනී. ஒப்பு கொடுத்தலோடு நான் මම ඔබට ஆராதிக்க කැප வந்திருக்கிறேன். වෙනවා ස්වාමිනී. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Thank you Jesus. ඕ ස්තුතියි ස්වාමිනී. முற்றிலுமாய் ஆளுகை செய்கிறவர் සම්පූර්ණව நீராய். පාලනය කරන්න ஓ සුදාත්මය. ராஜாதி ராஜன் நீர் ஆளுகை රජුගේ செய்கிற රජු ஆண்டவரே. ඔබ තමයි මෙතන இந்த පාලනය කළ மண்டபத்தில் යුතුයි. இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆளுகை මේ செய்யும். මණ්ඩපේ ඉන්න හැම කෙනාම ඔබ පාලනය இந்த කරන්න மண்டபத்தில் ස්වාමිනී. இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆளுகை හැම செய்யும். කෙනාම ඔබ පාලනය කරන්න ස්වාමිනී. உம்முடைய அக்கினியை விரும்புகிறோம். ඔබගේ ගින්න අපි කැමතියි. உம்முடைய மகிமையை நாங்க விரும்புகிறோம். ඔබගේ මහිමයට අපි කැමතියි ස්වාමිනී.
இது தேசத்துக்கு பலனுள்ள ஜெபமாய் මේ மாறட்டும். දේශයට ප්‍රතිඵල දෙන යාඥාවක් වේවා இது ස්වාමී. தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதமான මේ துதியாய் දේශයට மாறட்டும். ආශිර්වාදමත් ප්‍රශංසාවක් වේවා. எரிகோகள் விழுகிற நேரமாய் එරිකෝ இருக்கட்டும். කඩා බිඳ වැටෙන වෙලාවයි. பலவானுடைய கையிலிருந்து ஜனம் மீட்கப்படுகிற நேரமாய் இருக்கட்டும். බලවන්තයාගේ අතින් ජනතාව මිදෙන உம்முடைய වෙලාවයි. வல்லமை வல்லமை ඔබගේ வல்லமை බලය බලය உம்முடைய வல்லமை ඔබගේ இறங்கணும். බලය බැසෙන්න. ஓ உன்னதத்திலிருந்து ஒரு பலன் ඔබගේ උතුම් உண்டாகட்டும். වූ බලය ඇති වේවා. உன்னதத்திலிருந்து ஒரு பலன் ඒ உண்டாகட்டும். උතුම් වූ ස්ථානයෙන් බලය ඇති වේවා. ஒப்பு கொடுங்க ஒப்பு கொடுங்க ஒப்பு බාර கொடுங்க. කරමු බාර කරමු ஓ එතුමාට. ஆண்டவரே எங்களையே தூப අපි பலியாக ஜீவ සුවඳ பலியாக දුමක් ஒப்பு ලෙස கொடுக்கிறோம். ජීවන පූජාවක් ලෙස අපිට Thank බාර you කරමු. Holy Spirit. Thank you එන්න Holy ස්වාමී. Spirit. Thank you Holy එන්න Spirit. Thank you සුදාත්මයනි. Holy Spirit. Thank you Holy අපි Spirit. ඉතා කැමැත්තෙන් බලා සිටිමි. Hallelujah. ඔබගේ පැමිණීම. තා ඕමනා කමින් අපි බලා සිටිමු. රජ කරන්න ආත්මයානනි පූජාවන්නේ ආත්මයානනි රජ කරන්න රජ කරන්න நினைவெல்லாம் உமதாகட்டும் நினைவெல்லாம் உமதாகட்டும் பேச்செல்லாம் உமதாகட்டும் நினைவெல்லாம் உமதாகட்டும் பேச்செல்லாம் உமதாகட்டும் நாள் முழுவதும் ஆளுகை செய்யும் ஆளுகை செய்யும் பலியாய் தந்த அப்பா ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே ஒப்பு கொடுத்தலோடு ஆவியானவரே கரங்களை உயர்த்தி ஆவியானவரே ஆவியானவரே
ஒரு கருப்போல Devindunge balavat kriya Devindunge balavat kriya Samadama madakinava Devindunge puduma kriya Samadama matapenava Devindunge balavat kriya Samadama madakinava Devindunge puduma kriya Devindunge puduma kriya Samadama matapenava Adosala gayana kara Iyase polovatalaye துறந்து தேவனை துதித்து ප්‍රශංසා කරමුම් உங்கள் சொந்த பாடலை கர்த்தருக்கு நேராக உயர்த்து අයිති ගිය දෙනන්ස ඉදිරියේ ஆண்டவரே இந்த துதியானது எங்களுக்காய் வழக்காடட்டும் මේ ஆண்டவரே ප්‍රශංසාව අප උදෙසා නඩු කියද්දෙන් ස්වාමීනි எங்களுக்காய் யுத்தம் செய்யட்டும் අප ஆண்டவரே. උදෙසා යුද්ධ කරද්දෙන් இந்த இடத்திலே செய்கிற துதியானது මේ තැන කරන ප්‍රශංසාව ஆண்டவரே ஆவியின் மண்டலத்திலே தேசத்தின் மேலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரட்டும் ආත්මික මණ්ඩලයේ දේශයේ ලොකු වෙනසක් ඇති කරමු இப்பொழுது செய்கிற துதியானது ஆண்டவரே මේ කරන දැන් ප්‍රශංසාව எங்கள் கரங்களில் யுத்த களத்தில் இருக்கிற பட்டயங்களாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே අපගේ යුද පිටියේ එන කඩුවන් වගේ වෙනස් වේවා ස්වාමීනි begin to raise up your worship to the Lord හලෙලූයා සිපතක් වෙන්න ඕනේ ස්වාමීනි hallelujah 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 உன்னதங்களிலே வாசம்
செய்கிறவரே நன்றி 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 You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship. We lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. So we lift our hands in worship as we lift our hands. You deserve it all. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Sing it out loud. There is no one, for you are great. For you are great. You do miracles. Come be enthroned in this place like you. There is no one else like you. துதிக்கு பாத்திரர் மகிமை உமக்கே. எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம். மகிமை உமக்கே. எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம். துதிக்கு பாத்திரர் மகிமை உமக்கே. எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம். துதிக்கு உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம். நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர். உம்மை போல யாரும் இல்லை. உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர். உம்மை போல யாரும் இல்லை. உம்மை போல யாரும் இல்லை. உம்மை போல யாரும் இல்லை. There's none like you, Lord. We hold on to your mercy and we plead that you will be enthroned in this place, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபையை நாங்கள் நாடி உம்முடைய இரக்கத்தை வைத்து ඔබගේ කරුණාව අපි තබනවා ස්වාමී. நாங்கள் கேட்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த தேசத்தின் மேலே உம்முடைய பிரசன்னமும் மகிமையும் திரும்பட்டும். මේ දේශයට ඔබගේ අභිමුඛත්වයත් මහිමයත් පැමිණේවා. இந்த காலை நேரத்தில் ஒரு உன்னத பலன் எங்களை நிரப்பட்டும். අපිය ස්වර්ගයේ ශක්තියෙන් අපව පුරවන්න ස්වාමිනී. ஆண்டவரே, தேசத்திற்காய திறப்பிலே நின்று உம்முடைய சித்தத்தை செய்யவும் அதை ஜெபிக்கவும் எங்களுக்கு கற்றுத்தாங்க. දේශයේ උදෙසා කඩුල්ලේ සිට
ඔබගේ කැමැත්ත ඉටු කරන්නට අපට ශක්තිය බලය දෙන්න ස්වාමී. இயேசுவின் நாமத்தினாலே යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல යාඥා பிதாவே. කරන යහපත් පියාණන්. ஆமென். நன்றாய் අපි கரங்களை හොඳත් தட்டுவோமா? ප්‍රසන්නාදයක් දෙමු. நாம் முதலாவது பாஸ்டர் மேத்யூ அவர்களை அழைக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த நேரத்திலே சபையை ஜெபங்களிலே வழிநடத்தும்படியாக ஒவ்வொரு போதகரும் ස්වාමින්ට ප්‍රශංසා වේවා. අප යාඥා කරන්නට යන්නේ මේ දේශයේ තිබෙනා වූ නපුරු මාර්ගවල් ඉවත් වී සෙනග යටත් වී ස්වාමින්ගේ මූණ බලා ස්වාමින්ට යාඥා කරන පිණිස මම කැමැති දෙකලේකම් අතේ 14 වෙනි පදේ කියවා යාඥාවේ ඔබව මඟ පෙන්වන පිණිස හැමෝම වාඩි වන්න. දෙකලේකම් අතේ 14 මෙසේ පවසනු ලබනවා. මාගේ නාමේ දරන මාගේ සෙනග යටත් වී යාඥා කර මාගේ මූණ සොයා තමුන්ගේ නපුරු මාර්ගය අත්හැරියොත් මම ස්වර්ගයේ සිට අසා ඔවුන්ගේ පව් කමා කොට ඔවුන්ගේ දේශය සුව කරන්නෙමි. මේ පොරොන්දු අනුව අපි හැමෝම යාඥා කරන්නට යනවා. උන්වහන්සේ මේ දේශයේ සුව කරන්නට නම් මේ දේශයේ ආශිර්වාද කරන්නට නම් ස්වාමින්ගේ නාමයේ දරන උන්වහන්සේගේ සෙනග මේ දේශයේ ඉන්නා වූ අන්‍ය ජාතීන්ට ස්වාමින්ගේ නාමය දන්නේ නැහැ. නමුත් කිතුණුවන් ඇටියට දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරන්නා වූ සෙනගක් ඇටියට අපි දන්නවා උන්වහන්සේ කවුද? උන්වහන්සේගේ නාමය කුමක්ද කියලා. ඒ නිසා මේ දේශයේ සිදුවී තිබෙනා වූ ඉරණම වෙනස් වෙන්න නම් දේශයේ ආශිර්වාද වෙන්න නම් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග වන අපව යටත් කර අපේ වැරදි මාර්ග අත්හැර අපි උන්වහන්සේගේ මුණ සොයන විට ස්වාමීන් වහන්සේ උපකාර කරනවා. අපි මිනිත්තුවක් අපගේ ඇස් වසා අපි ඉන්න තැන්වල අපි විමසා බලා අපි උන්වහන්සේට අපි යාඥා කරමු. ස්වාමිනේ මේ දේශය ඔබ වහන්සේ සුව කරන්න ආත්මීකව ශාරීරිකව. උන්වහන්සේට අපි කියමු අපි එක්සත්ව හැමෝම කියමු අදවතින් ස්වාමිනේ මම මාව යටත් කරනවා. මාගේ ජීවිතේ යම් වරදක් පාපයක් නපුරු මාර්ගයක් මේ දේශයේ සම්බන්ධව මා තුළ තිබේ නම් සමාවී මේ මොහොතේදී මගේ ශ්‍රී ලංකා දේශය සුවපත් කළ මැනව කියා අපි උන්වහන්සේට මොහොතක් අපි හැමෝම අපගේ මුඛය ඇර ස්වාමිනේ අප තුළ තියෙන උඩඟුකම ආඩම්බරකම ස්වාමිනේ අපේ මානත්වය ඔබ වහන්සේ පා කරමින් අපගේ දේශයට ඔබ ආශිර්වාද කරන්න අපගේ වැරදි මාර්ගවල ඔබ වහන්සේ ඉවත් කරන්න ඔබගේ වචනට එකඟ නැති දේවල් ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම කිතුණු සභාවල් වල ඔබ වහන්සේගේ නාමයේ දරන සෙනග තුළ තිබේ නම් පා කළ මැනව අපි ස්වාමිනේ මේ දේශයේ තිබෙනා වූ තත්ත්වය වෙනුවෙන් අපි ඔබගෙන් සමාව අයදිමින් අපි යාඥා කරනවා පියාණනි. අප ඔබගේ සුද්ධාභිමුඛය අපි යටත් කරනවා මගේ පියාණනි. ඔබ මගේ දේශන අනුකම්පා කළ මැනව ඔබ වහන්සේ මේ යාඥාවෙන් පසුව අපි වෙනස සුවය පිපිදීම මේ 2024 මේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකින්නට ඔබ සැලසුව මැනව ස්වාමිනේ මේ පොරොන්දුව ඔබ ඉෂ්ට කළ මැනව මේ දේශය සුව කළ මැනව දේශය ආශිර්වාද කළ මැනව සභාවන් සුව කළ මැනව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලවන්ත නාමයෙන් ආමෙන්. දැන් සෙකරියා කියනවා අලුත් සෙනගක් දෙවියන් වහන්සේ තුලට පැමිණෙන පිණිස ඒ එන අලුත් සෙනග ඔබ මා සමග වර්ධනය වන පිණිස අපි හැමෝම මේ වෙලාවේ එකතු වෙලා අපි උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ තුලට අපි දෑත් ඔසවලා අපි කියමු පියාණනි නව සෙනගක් ඔබ වහන්සේ අපි තුලට දානය කරන්න කියලා. හලෙලූයා. එයාලේ පේ ලබන පිණිස ඒ ආශිර්වාද ගලාගෙන එන පිණිස ආශිර්වාද කළ මැනව. හලෙලූයා. හලෙලූයා. අප දෑත් ඔසවලා ප්‍රශංසා කරන්න. පියාණනි ඔබගේ ආලේපේ වර්ධනය කළ මැනව. හලෙලූයා. ඔබ වහන්සේගේ සෙනග ඔබගේ අන්තිම වර්ෂාව ඒ ගිනිමෙන් පැසෙන්න සලස්වන ස්වේක්වා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසාව නමස්කාරය ගෞරවය ජේසුනිය ඔබගේ පාමුල තබනවා. ඔබගේ වචනයේ පරම්පුව නිසා ස්තුතිවන්ත වෙමු. ආශිර්වාද කළ මැනව. தேசத்தில் ஏற்பட்ட வரி அதிகரிப்பு நிமித்தமாக ஏழை எளிய மக்கள் பாதிக்கப்படாதபடிக்கு இந்த வரி சுமையிலிருந்து தேசம் மீண்டும் எழுப்பப்பட பொருளாதார ரீதியான உயர்வுகளுக்காக இலங்கை தேசம் முன்னோக்கி செல்ல
கர்த்தர் உதவி செய்ய, ஜனங்கள் தேவ அன்பை அறிந்து கொள்ள, எல்லா திருச்சபைகளும் ஒன்று கூடி வந்து ஜெபிக்க, உறவுகள் காப்பாற்றப்பட, இலங்கையை தேவன் மறுபடியும் கட்டியெழுப்ப ஜெபியுங்கள். ஆமென். எங்களோட கண்களை மூடி தலைகளை வணங்கி தேவனுக்கு முன்பாக நாங்கள் நிற்போம். இந்த வரி சுமையிலிருந்து ஆண்டவரே, தேசம் மீண்டும் ஆண்டவரே எழுப்பப்பட ஆண்டவரே, பொருளாதாரம் ரீதியான உயர்வுகளுக்காக ஆண்டவரே, எங்கள் இலங்கை தேசம் ஆண்டவரே, ஜனங்கள் தேவ அன்பை அறிந்து கொள்ள ஒரு கிருபை செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தவணை உம்மால் முடியாத காரியமும் ஒன்றுமே இல்லை ஆண்டவரே. உம்மால் முடியும் ஆண்டவரே. அப்பா உமக்கு நன்றி. நீங்கள் சொன்னால் ஆகும், கட்டளையிட்டால் நிற்கும் ஆண்டவரே. அப்பா உமக்கு நாங்கள் நன்றி என்று சொல்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா சபையாக ஊழியக்காரராக நின்று ஆண்டவரே, தேசத்துக்காக திறப்பின் வாசலில் நிற்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் அற்பமான ஜெபத்தை நீங்கள் கேட்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பம் 9 மாகாணங்கள் 25 மாவட்டங்களுக்காக ஜெபியுங்கள். சுமார் 1.5 கோடிக்கு அதிகமாக வாழ்கிற சிங்கள மக்கள் ரட்சிக்கப்பட, 20 லட்சத்துக்கும் அதிகமான இஸ்லாமிய மக்கள் ரட்சிக்கப்பட, 30 லட்சத்துக்கும் அதிகமான தமிழ் மக்கள் ரட்சிக்கப்பட, மனக்கண்கள் திறக்கப்பட, இயேசு கிறிஸ்துவை முழு இருதயத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ள ஜெபிப்போம். எங்கள் தேசம் முழுவதும் காரிருள் சூழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அதை மாற்ற கர்த்தருக்கு அது மிக லேசான காரியம். அன்புள்ள கர்த்தாவே, எங்கள் தேசத்தின் மேல் கிருபையாய் இருங்கப்பா. எங்கள் தேசத்துக்கு ஒரு ரட்சிப்பு வரட்டும் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, வடக்கு மாகாணத்தை சுற்றி ரத்தம் தெளிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, அந்த கரைப்பட்ட கரைகளை நீக்கி போடுங்க ஆண்டவரே. கல்லான இருதயத்தை மாற்றி போடுங்கள் ஆண்டவரே. உம்மை ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதான மனதை மாற்றி தாங்கள் ஆண்டவரே. தயவு செய்து கர்த்தாவே, ஆண்டவர் உம்மிடத்தில் கெஞ்சி நிற்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் இலங்கை விழுந்து போக கூடாது ஆண்டவரே. அந்நிய ஜனங்கள் மத்தியில் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணட்டும். மனதில் இருக்க கட்டுகள் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணட்டும் ஆண்டவரே. தரித்திரங்கள் மாற பண்ணட்டும். நோய்கள் குணமாக படட்டும். அவர் நீர் உம்முடைய சுவிசேஷங்கள் அவர்கள் இதயத்தில் பதிய பண்ணுங்க ஆண்டவரே. அவை திருச்சபைக்குள்ளே நடக்கிற சம்பவங்கள், மிக வேதனையான காரியங்கள், சபை பிரிவுகள், தங்களை மேன்மைப்படுத்துகிற காரியங்கள், இந்த காரியங்கள் வருகிறனால தான் பசி, பட்டினி, வறுமை, இந்த நிலைமை மாறுவதற்கு தான் இந்த ஜெபத்தை கர்த்தர் இந்த நாளில் இங்கே வைத்திருக்கிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. அவை இன்று நம்முடைய தேசத்துக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும், சபைகளுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். இந்த திறப்பின் வாசலை நிற்கும் பொழுது கர்த்தர் இன்று பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். நாம் எழுந்து சேர்ந்து கைகளை கோர்த்து கொள்வோம். கர்த்தாவே, இந்த தேசத்துக்கு விரோதமாய் வருகிற அழிவுகள், சேதங்கள், விக்கினங்கள் எல்லா நிலைகளையும் முறியடிக்கத்தக்கதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பிதாவை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம். ஆவியானவரை இடைபடுங்க இப்பொழுது. இயேசுவின் நாமம். கர்த்தா, இந்த நாளிலே ஜெபிக்கிறோம். பில்லி சூனிய மந்திரங்கள் இயேசுவின் நாமம். கர்த்தாவே, மனுஷனுடைய மனதை குருட்டாக்கி கட்டளை செய்கிற கொடுப்போம். தவறுகளுக்கு ஒத்துப்போகாதபடிக்கு கமாண்ட் பண்ணுவோம். விழித்துக் கொள்ளத்தக்கதாய் ஜெபித்து ஒப்புக் கொடுங்க. கத்தோலிக்க, எங்கிலிக்கன், மெத்தடிஸ்ட், பெந்தகோஸ்ட் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள, சபை பிரிவுகள் நீங்க ஒரு மனதின் ஆவி சபைக்குள் கொண்டு வர வேண்டும். விசுவாசிகளை கட்டி வைக்காதபடிக்கு சபைகள் ஒருமைக்குள் வர இணைய ஜெபிக்க வேண்டும். சபைகள் ஒருமனப்பட்டு ஒன்றாக இருக்க ஜெபிக்க வேண்டும். சபைகளை கட்டி வைத்திருக்கிற பார்வனுடைய ஆவிகள், இங்கே செபத்திரவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசிங்கள், அப்போது அவைகள் உண்டாயிருக்கும் என்று சொன்னீங்களே. அமிதமாய் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் விசுவாசத்தினாலே. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, அவன் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோமாக. Now we would like to invite Pastor Adrian to share God's word. இந்த நேரத்திலும் Pastor Adrian அவர்கள் எங்கள் மத்தியிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை இந்த நாளிலே பகிர்ந்து கொள்வார்கள். நன்றாய் கரங்களை தட்டி அவரை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். මා ස්තුතිවන්ත වෙන පාස්ටර් සලංග පාණීටත් පාස්ටර් බ්ලෙසින්ටත් මට ආරාධනය කිරීම ගැන. முதலாவதாக போதர் சாரங்கபாணி அவர்களுக்கும் போதர் பிளஸிங் அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்கிறேன், என்னை இப்படியாய் அழைத்திருக்கிறபடியினாலே. මා මේ සභාවට ඇවිත් තිබෙන හැම අවස්ථාවේදීම මම දකින්න சாதக ஸ்வல்பයක් තිබෙනවා. நான் இந்த திருச்சபைக்கு வந்து கலந்து கொள்கிற பொழுதெல்லாம் காண்கின்ற சில அடையாளங்கள் இருக்கின்றன. ඔබ ඔක්කොමලා හොඳට ඇඳලා එනවා දේව මෙහෙයට.
நீங்கள் யாவரும் அழகாய் உடுத்து வந்திருப்பீர்கள், அந்த கூட்டத்துக்கு அப்படியாய் வருவீர்கள். ඒ සමගම විශේෂයෙන්ම හොඳ විනයක් තිබෙනවා ඔබේ සභාව තුළ. அது மாத்திரமல்ல, நல்ல ஒழுக்க வழக்கங்கள் அல்லாவிட்ட ஒழுக்கங்கள் இருக்கின்றது கூட திருச்சபையிலே. අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ ගුණාංග දෙකටත් ඔබලා යාඥා කරන සෙනගක් නිසා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோமாக அந்த நல்ல குணங்களுக்காகவும் அதோடு கூட ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கிறபடினாலும் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். මා විශ්වාස කරනවා ඔබ අද කරන්නා වූ කන්නලව්වන් දෙවියන් වහන්සේ සවන් දීලා මේ සභාව පමණක් නෙමේ මේ දේශය ආශිර්වාද කරන බවට. நான் நம்பி விசுவாசிக்கிறேன். நீங்கள் ஏறெடுக்கிற விண்ணப்பங்களுக்கு கர்த்தர் பதில் தருவார், தேசத்துக்கும் அப்படியான பதிலை தருவார் என்று நம்புகிறேன். අපේ රට දිහා බැලුවොතින් ඉතාමත්ම අඳුරු කාලයකයි අප ගත කරන්නේ. தேசத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒரு இருள் காலத்துக்குள்ளே நாம் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம். ආර්ථික විශේෂඥයන් කියනවා 24 වෙනි අවුරුද්ද ඉතාමත්ම දුෂ්කර වසරක් ශ්‍රී ලංකාවට වෙනවයි කියලා. அது மாத்திரமல்ல, விசேஷமாக அறிவாளிகள் சொன்னிய ஒரு காரியம் என்னவெனில் 24வது ஆண்டு என்று சொல்லும் பொழுது 2024ஆம் ஆண்டு ஒரு கஷ்டமான ஒரு ஆண்டாக இருக்கும் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ශ්‍රී ලංකාවේ නොයෙක් පළාත් වලට ගියාම අපි දකින්නේ මොකද්ද? දුප්පත්කම වැඩි වෙලා දරුවන් මන්ද පෝෂණයට ලක් වෙලා ජීවත් වෙනවා. நாங்கள் கிராம பகுதிகளுக்கு போய் பார்க்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால், அங்கே ஏழ்மை தன்மைகள் கூடி அவர்கள் வறுமைக்குள்ளே கடந்து போகிறதும் அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் போஷணையற்றவர்களாய் வாழுவதை பார்க்கின்றோம். අපේ දේශපාලන නායකයන් දිහා බැලුවම ඔවුන් නිකන් විකට ජවනිකාවක් කරනවා වගේ තමයි රට පාලනය කරන්නේ. இன்னும் ஒரு விதத்திலே நாங்கள் அரசியல்வாதிகளை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் விசேஷமாக எப்படியாக தேசத்தை ஒரு ஆண்டு கொண்டு ஒரு ஆளுகை செய்கிறவர்களாக அப்படியாக தங்களை காண்பித்து அப்படியாக பரிபாலனை செய்கிறார்கள். අපගේ තරුණ තරුණියන් දහස් ගණනින් රට අත්හැරලා දාලා යන කාල පරිච්ඡේදයක්. ஆனாலும் எங்களுடைய இளம் வாலிபர் சமுதாயமானது அநேகர் ஆயிரக்கணக்கானோர் தேசத்தை விட்டு வேறு நாடுகளுக்கு பயணமாகிறார்கள். ශ්‍රී ලංකාව දිහා බැලුවම ඉතාමත්ම බලවත් ආත්මීක අඳුරක් පවතිනවා. ඝන අඳුරක් අද රට පුරාම පැවතෙනවා. இன்னும் ஒரு விதத்திலே பார்ப்போமானால் தேசத்தை நாம் உற்று நோக்கி பார்க்கும் பொழுது ஒரு இருளானது, கன இருளான என்று சொல்லும் பொழுது அந்தகாரம் தேசத்தை சூழ்ந்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம். මේ ඝන අඳුරක් තිබෙන මේ කාල පරිච්ඡේදයේ ක්‍රිස්තියානි සභාව තමයි මේ රට ආලෝකමත් කරන්නට යන්නේ. இப்படியான ஒரு இருள் சூழ்ந்து அந்தகாரம் சூழ்ந்திருக்கிற பொழுது திருச்சபை தான் வெளிச்சமாய் இந்த தேசத்துக்கு பிரகாசத்தை காண்பிக்க வேண்டும். නොයෙකුත් අනාගත වතුරුවරුන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේ මේ රට ආශිර්වාද කරනවායි කියලා. அநேகமான தீர்க்கதரிசிகளின் மூலமாய் உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவன் இந்த தேசத்தை ஆசீர்வதிப்பார் என்பதாக. එම නිසා කිතුණු සභාව අපි බියෙන් නෙමේ ජීවත් වන්නේ, අපි බලාපොරොත්තුවෙන් ජීවත් වන්නේ 2024 ආශිර්වාදලත්ම වසරක් බවට පත් වෙනවායි කියලා. ஆகவே கிறிஸ்தவ சமுதாயமாகிய கிறிஸ்தவர்களாகிய நாங்கள் எப்படி என்றால் எதிர்பார்ப்போடு கூடவும் விசுவாசத்தோடு கூடவும் நம்பிக்கையோடு வாழ்கிறவர்களாய் இருக்கின்றோம். ඒ සඳහා අපි සුද්ධෝ ලියවිල්ලේ එක වගන්තියකින් ආරම්භ කරන්නට යනවා. ஆகவே அதற்காக நாம் ஒரு ஆதாரமாக பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தோடு கூட இதை ஆரம்பிக்க போகிறோம். ලූක්තුමාගේ සුභාරංචියේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සහ 2 වෙනි වගන්තිය. லூக்காவின் புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் 2ஆம் வசனங்களை பார்க்க போகிறோம். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் 9வது அதிகாரத்திலே 1ஆம் 2ஆம் வசனங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். උන්වහන්සේ ගෝලයන් 12 දෙනාව කැඳවනවා. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் 12 சிஷ்யர்களை அழைக்கிறார். ගෝලයන් 12 දෙනා කැඳවලා කියනවා මානුබලාට බලය සහ ආධිපත්‍ය දෙනවා. அவர்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறார்? 12 வசனத்திலே அழைத்து நான் உங்களுக்கு அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் அருளி செய்கிறேன் என்பதை சொல்லுகிறார். ප්‍රියාදර සහෝදරනි, මරණයෙන් උත්ථාන වූ දෙවියන් වහන්සේ එදා සභාවට කියනවා, අද සභාවට කියනවා මානුබලාට බලය සහ ආධිපත්‍ය දෙනවයි කියලා. அன்பான தேவ திருச்சபையாரே, உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சொல்லுகிறார்,
நான் உங்களுக்கு அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் தருகிறேன் என்று அவர் நமக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார். මේ බලය කියන වචනයට ග්‍රීක් භාෂාවේ පාවිච්චි කරලා තියෙන වචනේ ඇවිල්ලා ඩූනමිස් කියනව වචනයයි. இந்த வல்லமை என்று சொல்லப்பட்ட இந்த பதமாகிய இந்த வார்த்தைக்கு டூனமிஸ் என்று சொல்லப்பட்ட அர்த்தம் கிரேக்க பாதத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. මේ වචනේ 119 වතාවක් නව ගිවිසුමේ විතරක් සඳහන් වෙනවා. இந்த பதமானது 119 முறைமைகள் புதிய ஏற்பாட்டிலே அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. මේ ඩූනමිස් වචනයෙන් තමයි අපිට ඉංග්‍රීසි වචනේ டைனமைட் කියන වචනය ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. இந்த டூனாமிஸ் என்று சொல்லப்பட்ட இந்த கிரேக்க பதத்தின் அர்த்தமாக ஆங்கிலத்திலே தான் டைனமைட் என்று சொல்லப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ප්‍රියාදර සහෝදරනි මේ අඳුරු ඝන අඳුරක් තිබෙන පසුබිමේදී දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඩයිනමයිට් නැමැති ඊට වඩාත් බලයක් දෙවියන් වහන්සේ සභාවට පවරනවායි කියලා. இப்படியான ஒரு தடிப்பான அந்தகாரம் பூமி இருள் சூழ்ந்திருக்கும் பொழுது நான் இப்படியான டூனாமிஸ் என்று சொன்ன வல்லமையை திருச்சபைக்கு அருளி செய்திருக்கிறேன் என்பதை ஞாபகப்படுத்துகிறார். බලය විතරක් නෙමේ ඔවුන්ට කැඳවලා කියනවා මානුබලාට බලය සහ ආධිපත්‍ය දෙනවයි කියලා. அவர் வல்லமையை மாத்திரமல்ல நான் உங்களுக்கு அதிகாரத்தையும் தருகிறேன் என்பதை சொல்லுகிறார். සිංහාසනයේ වාඩි වී සිටින දෙවියන් වහන්සේ අද ඔබ දෙස මන් දෙස බලලා අපට කියනවා උන්වහන්සේ බලය සහ ආධිපත්‍ය දෙනවයි කියලා. சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கிற தெய்வமானவர் நம்மை பார்த்து இன்றைக்கும் சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு வலிமையாகிய வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் அருளி செய்கிறேன் என்பதாய். අපි සුළු මොහොතක් මේ වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේට යාඥාවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙමුන්ද මේ බලය සහ මේ ආධිපත්‍ය අපට ඔබට මට දෙවියන් වහන්සේ අද දී තිබෙනවා මේ ශ්‍රී ලංකා දීපය වෙනස් කරන පිණිස. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நாம் ஜெபத்திலே இதற்காய் ஸ்தோத்திர பலியிட்டு நாம் ஜெபிப்போமா? இப்படியான அதிகாரமாகிய வல்லமையை உங்களுக்கும் எனக்கும் நமக்கும் தேவன் இந்த தேசத்திலே அருளி செய்திருக்கப்படினால் அப்படி செயல்படுவோமா? අපි නැකිට විනාඩි ස්වල්පයක් අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙමුන්ද? நாம் கொஞ்ச நேரம் எழுந்தவர்களாக சில வினாடிகள் இதற்காக நன்றியுள்ளவர்களாய் செயல்படுவோமா? අපි බලරහිත සෙනගක් නෙමෙයි. நாம் பலவீனமான வல்லமையற்ற ஜனம் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේ අපිව බලවත් කර තිබෙනවා. தேவன் நம்மை வலிமைப்படுத்தியிருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ සිංහාසනයේ දෙස බලන්න මේ වෙලාවේ. இந்த தேளையிலே நாம் தேவனுடைய சிங்காசனத்தை நோக்கி பார்ப்போம். ඒ සිංහාසනයේ ඉඳලා කියනවා මා නුඹට බලය සහ ආධිපත්‍ය දෙනවා. අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙමින් ඒ බලය සහ ආධිපත්‍ය දැන් පිළිගමුද? அந்த சிங்காசனத்திலே இருந்து நான் உங்களுக்கு வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் தருகிறேன் என்று சொன்னதை நோக்கி பார்த்தவர்களாய் அதை அனுபவிப்போமாக இப்பொழுது. දෙවි ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. தேவ ஆண்டவரே நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். ඔබගේ දෑත් ඔසවලා ඒ බලය සහ ආධිපත්‍ය ලබන්න. இப்பொழுது கரங்களை உயர்த்தி அந்த அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் பிடித்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். ඝන අඳුර වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබටයි මටයි පමණයි. இந்த அந்தகாரத்தை மாற்றி அமைக்க கூடியவர் நீங்களும் நானும் தான். පාර්ලිමේන්තුවර නෙමේ සභාවයි වෙනස් කරන්න යන්නේ. பாராளுமன்றம் அல்ல திருச்சபையை மாற்றி அமைக்க கூடியது. මේ වෙනස් කරන්නට අපිට බලය සහ ආධිපත්‍ය දී තිබෙනවා. இதை மாற்றி அமைக்கிற அதிகார வலிமையை உங்களுக்கு திருச்சபை අනේ கொடுத்திருக்கிறார். අපි හදවත ඔස්සවල ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති කරමුන්ද? கரங்களை உயர்த்தியவராய் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா? ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා ස්වාමිනී. நாங்கள் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். අපි මේ බලය පිළිගන්නවා ස්වාමිනී. நாங்கள் அந்த ஆண்டவரே வல்லமையை நாங்கள் அனல்முட்டிக் கொள்ளுகிறோம். අපි මේ ආධිපත්‍ය පිළිගන්නවා ස්වාමිනී. நாங்கள் அதை பெற்றுக் கொள்கிறோம் அதிகாரத்தை. අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනී. நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். අපි ඔබ වහන්සේ කිව් විදියට ජීවත් වෙන්නට යනවා ස්වාමිනී. நீங்கள் சொன்ன மாதிரியாய் வாழ விரும்புகிறோம். අපි ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුල ඉඳලා ඒ බලය ලබන්නට යනවා ස්වාමිනී. நாங்கள் உம்முடைய திருப்பாதத்திலே இருந்து அந்த வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ள போகிறோம். ඒ බලය සහ ආධිපත්‍යයට ස්තුති කරමුද දැන් අපි? நாம் யாவரும் அந்த வல்லமைக்காய் அதிகாரத்துக்காய் நன்றி சொல்லுவோமா? හලෙලූයා. ஹalleluya හලෙලූයා. ஹalleluya. දෙවි ස්වාමිනී ස්තුති. ஆண்டவரே தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවි ස්වාමිනී ස්තුති. தேவ கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி. දෙවි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට ස්තුති. கர்த்தராகிய தெய்வமே உமக்கு நன்றி. අපි බල රහිත සෙනගක් නෙමේ ඔබගේ බලයෙන් පූර්ණ වූ සෙනගක්. நாங்கள் வல்லமையற்ற ஜனங்கள் அல்ல வல்லமையினாலே பூரணப்பட்ட ஜனங்களாய் අපි இருக்கிறோம். ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. நாங்கள் கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி என்று ඔබ சொல்லுகிறோம். වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசு சுவாமியின் பெயராலே ආමේන්. ஆமென். අපි වාඩි වෙමුද විනාඩි. நாம் அமர்ந்திருப்போமாக. ඉන් පසු අපිට කියනවා
ඒ බලය සහ ආධිපත්‍යය දීලා කියනවා මම නුඹලාට බලය සහ ආධිපත්‍යය දුන්නේ යක්ෂ ආත්ම දුරු කරන්නට කියලා. அதுக்கு பின்பதாக இந்த அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் பொழிந்தவராய் கொடுத்தவராய் அவர் சொல்லுகிறார், நான் உங்களை பிசாசுகளை துரத்த இதை தருகிறேன். ශ්‍රී ලංකාව යක්ෂ ආත්ම වලින් වැසී තිබෙන්නා වූ කාල පරිච්ඡේදයක්. இந்த இலங்கை தேசமானது அசுத்த ஆவிகளினாலே இறக்க நிரப்பப்பட்டதாக பூரணப்பட்டதாய் காணப்படுகிற தேசமாய் இருக்கிறது. ප්‍රියාදර සහෝදරයනි, அன்பான சகோதரங்களே, ඔබවයි මාවයි උන් වහන්සේ බලවත් කරලා කියලා තිබෙනවා යක්ෂ ආත්ම දුරු කරන්නට කියලා. உங்களையும் என்னையும் தேவன் பிரியமானவர்களே தேவன் பலப்படுத்தி இருக்கிற காரணம் பிசாசுகளை திருத்தும்படியாக. මට මතකයි මම තරුණ කාලයේදී එක් ප්‍රදේශයක මම දේශනා කරන විට යක්ෂ ආත්ම ගොඩක් සිටියා. எனக்கு வாலிப காலத்தை குறித்து ஞாபகம் வருது. ஒரு நாட்களிலே ஊழியம் செய்த காலத்திலே இந்த அசுத்த ஆவிகள் நிறைந்த ஒரு இடத்திலே நான் இருந்தேன். ඒ යක්ෂ ආත්ම එක එක්කෙනා යාඥා කරනවා. නමුත් එක කාන්තාවක් සිටියා. ඇගේ ආත්මය ඉවත් වන්නේ නැහැ. அநேக அசுத்த ஆவிகள் பிடித்தவர்கள் அங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருந்ததை பார்த்தான். ஆனாலும் ஒரு பெண்மணியை ஆள்கொண்டிருந்த அசுத்த ஆவி அங்கே ஆட்டம் படுத்தியதை காண்பித்தேன். මමනේ දේශකයා හන්ද ඒ කාන්තාව මං වෙතට ගෙනාවා. ஆகவே நான் அங்கே ஒரு பிரசங்கியா இருந்தபடினாலே அந்த பெண்மணியை என்னிடத்திலே கொண்டு வந்தார்கள். මගේ ගාවට එනකොට මගේ දිහා ඇස් ලොකු කරලා දිව එළියට දාලා බලලා මගේ දිහා බලලා කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. என்னிடத்திலே அவர்கள் கொண்டு வரும்பொழுது என்னை பார்த்தபொழுது கண்ணை பெரிப்பித்ததாக நாக்கை வெளியிலே விட்டதாக அது சத்தம் அலறியது. උඹ දන්නවද මං කවුද කියලා මගෙන් අහන්න පටන් ගත්තා. என்னிடத்திலே கேட்டது, உனக்கு தெரியுமா நான் யார் என்பதாக. මම කිව්වා උඹ දන්නවද මං කවුද කියලා. நான் கேட்டேன், உனக்கு தெரியுமா நான் யார் என்று. උඹ කවුරු වුණත් මට කමක් නැහැ. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් දැන් දන නමන්නට ඕනේ. நான் சொன்ன நீ யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, இயேசுவின் நாமத்திலே முழங்கால் படியிட வேண்டும் என்று சொன்னேன். ප්‍රියාදර සහෝදරනි, දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග දෙවියන් වහන්සේ බලවත් කරනවා යක්ෂ ආත්ම දුරු කරන්නට. பிரியமான தேவனுடைய ஜனங்களே, சாத்தானுடைய அசுத்த ஆவிகளை திரட்டும்படியாக தேவன் நமக்கு வல்லமை அருளி செய்கிறார். මේ වගන්තියේ දෙවතාවක් සඳහන් වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය සහ ආධිපත්‍ය නිසා අපි සුව කරන්නට යනවායි කියලා. இந்த வார்த்தையானது 2 முறை அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. நாம் அங்கே சுகப்படுத்துவர்களாய் காணப்படுகிறோம் என்பதாய். හතරවෙනි වතාවට කියනවා නුඹලා ගෝ සුභ ආරංචිය දැන් දේශනා කරන්න කියලා. அதுக்கு பின்னதாக சொல்லப்படுகிறது, 4வது முறையாக நீங்கள் இப்பொழுது புறப்பட்டு போய் நற்செய்தியாகிய சுவிசேஷத்தை அறிவியுங்கள், கூறுங்கள். කාලයක් සභාව සුභ ආරංචිය දේශනා කළා. கொஞ்ச காலம் திருச்சபையிலே சுவிசேஷத்தை அறிவித்தோம். සභාවට පීඩාවන් ආවා. திருச்சபைகளுக்கு உபத்திரவம் என்று சொல்லப்பட்டு දේශනා කිරීම අඩු වුණා. போதனைகள் பிரசங்கங்கள் குறைந்தன. සභාවේ බලය රහිත වුණා. அது மாத்திரமல்ல, வலிமை குறைந்ததாய் திருச்சபை காணப்பட்டது. අපි යලි සුභ ආරංචිය දේශනා කරනවා. நாங்கள் மீண்டும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறோம். යක්ෂ ආත්ම දුරු වන්නට යනවා. பிசாசுடைய ஆவிகளை துரத்த போகிறோம். අපේ දේශයේ මිනිස්යන් සුව වන්නට යනවා. எல்லா தேசத்தின் மக்கள் சுகமாக்கப்பட போகிறார்கள். අපේ දේශයේ තුල මහා පිපිදීමක් ආරම්භ වන්නට යනවා. நம்முடைய தேசத்துக்குள்ளே ஒரு பெரிய எழுப்புதல் மறுமலர்ச்சி உருவாக்க போகிறது. මහා පිපිදීමක් ආරම්භ වන්නට යනවා. இது பெரிய எழுப்புதலாய் காணப்பட போகிறது. මට මතකයි අනාගතවත්තු රේහියුස් කියන තැනත්ත ඇවිල්ලා ඔව් කියා සිටියා මුළු ලෝකයේම ශ්‍රී ලංකාව දෙස බලන්නට යනවායි කියලා. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, ரூசன் சொல்லப்பட ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரன் வந்து சொன்னார், இலங்கை தேசத்தை எல்லாரும் கண்ணோக்கி பார்ப்பார்கள் என்பதாய். පුදුම සෝකිරීම් සිදුවෙන නිසා ජනමාධ්‍යවිල් ආණ්ඩට යනවලු මොනවද මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවන්නේ කියලා. இந்த தீர்க்கதரிசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இந்த சுகமளித்தலை ஜனங்கள் காணும் பொழுது ஊடகவியலாளர்கள் வந்து கேட்பார்களாம், என்ன காரியம் நடக்கிறது என்று அவர்கள் விசாரிப்பார்களாம். දැනට ශ්‍රී ලංකාව දකින්නේ ඝන අඳුරක් ඇති ආර්ථිකව අසාර්ථක වූ රටක් හැටියටයි. ஆனாலும் இன்றைக்கு இலங்கை தேசமானது அந்தகாரத்தையும் பொருளாதாரத்தின் வீழ்ச்சியையும் தான் பார்க்கின்றது. නමුත් ඔබ යාඥා කරන නිසා, සභාව සුභාරන්තිය දේශනා කරන නිසා, සභාව විශ්වාස කරන නිසා දෙවියන් වහන්සේ බලවත් පිපිදීමක් ගෙනල්ලා ශ්‍රී ලංකාව දෙස මිනිස්සු බලන්නට යන්නේ පිපිදීමක් හටගත්තා වූ දේශයක් හැටියටයි. நீங்கள் திருச்சபையாய் ஜெபிக்கிறவர்களாகவும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவர்களாகவும் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறபடினாலே வேறுகிற காலத்திலே தேவன் அந்த எழுப்புதலை தேசத்திலே பார்க்கும்படி செய்வார். ශ්‍රී ලංකාවේ තීරණාත්මක මොහොතකයි පාස ඔබ කැඳෙව්වේ සභාවට යාඥා කරන්න කියලා. தீர்மானத்தை எடுத்து கடந்து போகிற திருச்சபை காலத்திலே தான் மெய்ப்பரவர்களை அழைப்பு கொடுத்திருக்கிறீர்கள். මේ තීරණාත්මක වසරක්. இது ஒரு தீர்மானம் எடுக்கப்படுகிற வருடம்.
රජයට පාලනය කරන්න බැරි වසරක්. இது அரசாங்கத்துக்கு இங்கே அவர்களை பரிபாலனை செய்ய முடியாத வருஷம். සභාව මතුවෙන්නට යන වසරක්. திருச்சபையானது வளர்ச்சியை கொண்டு போகிற காலம். සභාව නිසා මේ දේශීය ආශිර්වාද වන්නට යනවා. திருச்சபை நிமித்தமாய் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறது. අපි බලරහිත මිනිස්සු නෙමෙයි. நாம் வள்ளி மலிமை அற்றவர்கள் அல்ல. ඔබ දැන් පීරියට බහැලා සුභාරංචිය කියන්නට ඕනේ. நீங்கள் இப்பொழுது சுவிசேஷத்தை வலிமையாய் பேச வேண்டும். ගැලවීම ඇත්තේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පමණයි. ரட்சிப்பாகிய மீட்பு இயேசுவின் நாமத்தில் மாத்திரமே உண்டு. වෙන නාමයක් නැහැ. வேறு நாமங்கள் இல்லை. ඒ නාමය ප්‍රකාශ කරන විට සුද්ධාත්ම බලය පැමිණෙන්නට යනවා. அந்த நாமத்தை நாம் அறைகூறும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி செயல்படுவார். යක්ෂයන් දුරු වන්නට යනවා. அசுத்த வல்லமைகள் பிசாசுகள் ஓடி போகும். අඳුර නැති වන්නට යනවා. இருள்கள் நீங்கிவிடும். අද වන්දනා කරන ස්ථානවල වල සෙනග නැති වන්නට යනවා. இன்றைக்கு யாத்திரை சென்று வணங்குகிற ஜனங்கள் அங்கே குறைந்து விடுவார்கள். අපගේ සභාවල් වලට මිනිස්සු රොක් වෙන්නට යනවා. எங்களுடைய திருச்சபை வளர்ச்சி அடைய போகிறது. අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙන நாம் දවසක්. தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோமா? අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන தேவனுக்கு දවසක්. ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுவோமா? මා පිපිදීම් ගැන ගොඩක් අධ්‍යයනය කළා. ඒ කතාවේ මම නිම කරන්නට යනවා. நான் எழுப்புதலாகிய புத்துணர்ச்சியை குறித்து அதிகமாய் பார்த்திருக்கிறேன். அதை கொஞ்சம் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். අපේ ක්‍රිස්තියානි ඉතිහාසයේ වැදගත් නමක් ගන්නවා මොරේවියන්ස් කියනව කණ්ඩායම. எங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே ஒரு அத்தியாயம் ஒன்று இருக்கிறது. அல்லாவிட்டால் ஒரு உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் மொரேவியன் எழுப்புதல் அல்லாவிட்டால் புத்துயிர் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு அறைகூவல் இருக்கிறது. ඒකේ නායකයා වුණේ කවුන්ට් සින්සෙන්ඩෝෆ් කියනව ප්‍රංශ ජාතිකයා. பிரான்ஸ் தேசத்தை சேர்ந்த கவுன்சில் சிண்டன்டோக் என்று சொல்லப்படுபவரே இதற்கு காரணகர்த்தாவாய் அமைந்தவர். නොයෙක් පීඩාවන් නිසා සෙනග ඇවිල්ලා කවුන්ට් සින්සෙන්ඩෝෆ්ගේ ඒ ලොකුට ලොකු වත්තක් තිබුණා. ඒ වත්තේ පදිංචි වෙලා සිටියා. துன்பங்கள் பெருத்த பொழுது சிண்டன்டோக் இடத்திலே வந்து அவர்கள் விசாரித்தார்கள் காரியத்தை குறித்து. නමුත් ටික කාලයකට පස්සේ මේ කිතුණුවන් එක එක්කෙනා එක්ක ඇන කොටා ගන්න පටන් ගත්තා. கொஞ்ச காலத்துக்கு பின்பதாக ஒரு கிறிஸ்தவர்களும் ஒருவரை கொத்துவதற்கு ஆரம்பித்தார்கள். කවුන්සිල් සින්ඩෝෆ් කණ්ඩායමට කැඳවලා මෙලෙස කියන්න පටන් ගත්තා. கவுன்சில் சிங்சன்சோ என்று சொல்லப்பட்டவர் அந்த கூட்டத்தை அழைத்து இப்படியாக ஆலோசனை வழங்கினார். අපි ක්‍රිස්තියානි අය. நாம் கிறிஸ்தவர்கள். අපි එකිනෙකාට වෛර කරන්න බෑ. நாங்கள் ஒருவர் நான் நாம் பொறாமை கொள்ள முடியாது. අපි එක එක සභාවලට විරුද්ධව නැගී සිටින්න බෑ. ஒரு திருச்சபைக்கு விரோதமாய் நாம் எழுந்திருக்க முடியாது. ඔව් කියනවත් සමගම සෙනග පසුතැවිලි වෙන්න පටන් ගත්තා. இவைகளை அவர் சொல்லும் பொழுது மக்கள் அங்கே ஜனங்கள் மனம் திரும்ப ஆரம்பித்தார்கள். ඔවුන් පසුතැවිලි වෙලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලුවා. அவர்கள் மனம் திரும்பியவர்களாய் தேவனிடத்தில் கர்த்தரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டார்கள். පසුවදා ඉරුදින அந்த ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளிலே දේවස්ථානයට ඔවුන් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරනවා. அந்த நாளிலே அவர்கள் திருச்சபையிலே வந்து கர்த்தரை தொழுது கொண்டார்கள், ஆராதித்தார்கள். සුළු වෙලාවක් නමස්කාර කරන විට දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමේ කඩාගෙන ආවා ඒ සෙනග මැදියට. கொஞ்ச நேரம் ஆராதித்த பொழுது அங்கே தேவனுடைய மகிமை அங்கே பறந்து அங்கே இடிந்து வந்ததை பார்த்தார்கள். මහා පිපිදීමක් ආරම්භ වුණා. பெரிய ஒரு எழுப்புதல் புத்துயிர் உண்டாயிற்று. සමහර අය කිව්වා අපි ස්වර්ගයේද පොළවේද කියලා දන්නේ නැහැ. කොයිද අපි හිටියේ කියලාවත් අපිට තේරුමක් නැහැ. சிலர் சொன்னார்கள் நாங்கள் பரலோகத்திலா பூலோகத்திலா வாழ்கிறோம் என்று எங்களுக்கு அறிவில்லை, விளங்கவில்லை என்பதை சொன்னார்கள். අපි බලුන් වහන්සේගේ බලය දුටුවා. நாங்கள் கர்த்தருடைய வலிமையை வல்லமையை கண்டோ மகிமையை. සභාවල් ස්වල්පයක් අද ඒකීය භාවයට ඇවිල්ලා අපි එක අරමුණකින් නමස්කාර කරන්නට අද පැමිණියා. இதேவேளை திருச்சபையாகிய கொஞ்ச பேராக நாம் திருச்சபைகளாக சேர்ந்து இப்படியாய் தொழுது கொள்ள நமஸ்கரிக்க வந்திருக்கிறோம். ඒකීය භාවයේ දෙවියන් වහන්සේ ගරු කරන දෙයක්. ஒற்றுமையாகிய அந்நியோன்யத்தை தேவன் கனம் பண்ணுகிறவர். පාස්ටර් සලගපාණි ඔයා කැඳවුවා අපි ඔක්කොමලට එන්න කියලා ඔබේ සභාව සමග මේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්නයි. போதர் சாரங்கபாணி அவர்களை நீங்கள் எல்லோரும் அந்நியோன்யமாய் வாருங்கள் என்று அழைத்தீர்கள். இந்த திருச்சபைக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ඒදා මොරේවියන්ස්ලා එක්ව වෙලා යාඥා කළාත් මෙන්ම දැන් අපි නැගිට ඉල්ලා සිටිබුන්ද ස්වාමිනී අද අප තුල පිබිදීම ආරම්භ කරන්නට කියලා. அன்று மொரேவியன் எழுப்புதலை அவர்கள் எப்படி செயல்படுத்தினார்களோ நாமும் இன்றைக்கு எழுந்திருந்து எப்படியான காரியத்தை செய்யும்படி பிரார்த்தனை செய்ய போகிறோம். අපේ ජීවිතේ පාපේ තියෙනවා නම් අපි අද ප්‍රතික්ෂේප කරමු. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஜீவியத்திலே பாவங்கள் கரைகள் இருக்குமானால் அவைகளை நாம் வெறுத்து ஒதுக்கி விடுவோம். නිව් හීබ්‍රයිට්ස් දූපතේ පිබිදීමක් ආරම්භ කළා. நியூ ரூபெக்ஸ் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு ஐலண்ட் என்று சொல்லப்பட்ட அங்கே ஒரு அந்த தீவிலே ஒரு எழுப்புதல் ஒரு உண்டாயிற்று. ඔවුන් දිනපතා යාඥා
යාඥා කරමින් සිටියා. அவர்கள் அங்கே தினமும் அனுதினமும் ஜெபத்திலே இருந்தார்கள். එක් දවසක් තරුණයෙක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ මට මේ දේ කිව්වා. அவை ஒரு வாலிபன் அங்கே முன்பதாய் வந்து சொன்னார், தேவன் இப்படியா எனக்கு சொன்னார் என்பதா. ආටද පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනයට ගොඩ වෙන්නට පවිත්‍ර දෑත් ඇත්තා වූ පවිත්‍ර හදවතක් ඇත්තා වූ අය කියලා. ඔව් කියලා කිව්වා. අපි දැන් පසුතැවිලි වන්නට ඕනේ. அப்படியாய் அவர் அந்த வாலிபன் வந்து சொன்னார், யாருக்கு தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே சிங்காசனத்துக்கு ஏற முடியும்? கைகளிலே சுத்தமுள்ளவனுக்கும் இருதயத்திலே சுத்தமுள்ளவனுக்கும் என்று முன்பதாக வந்து சொன்னான். සැඟවූ පාපයන් තිබෙනවා නම් අද උන් වහන්සේගෙන් අපි සමාව ඉල්ලමු. மறைவான பாவங்கள் நமக்குள்ளே மறந்திருக்குமானால் கர்த்தரிடத்திலே அதை அறிக்கை செய்வோமாக. තරහවල් වෛරයන් තියෙනවා නම් අපි ඒවා නිබාවට ගෙනෙමු. கோபங்கள் எரிச்சல்கள் நமக்குள்ளே இருக்குமானால் அதை தேவனிடத்திலே சொல்லுவோமாக. සභාවලට ඊර්ෂ්‍යා කළා නම් අපි ඒක නතර කරමු අද. நாங்கள் விசேஷமாய் திருச்சபையாய் பொறாமை கொள்ளுவர்களாய் இருப்போமானால் அவைகளையும் இன்றைக்கு நிறுத்திக் கொள்வோம். පෞද්ගලික ජීවිතේ උන් වහන්සේට අපි බාර දෙමුන්ද අද? நாம் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை தேவனிடத்துக்கு ஒப்புக் கொடுப்போமா? සභාවක් හැටියට අපි ඒකීය සභාවයක් වදියට නැගී සිටිමුද අද? திருச்சபையாக அந்யோன்யமாய் ஒன்றான திருச்சபையாய் எழுந்து பிரகாசிக்க எழுந்து நிற்போமா? අපි නැගිටගෙන යාඥා කරන්නට යනවා. நாம் எழுந்து ஜெபிக்க போகிறோம், மன்றாட போகிறோம், பிரார்த்தனை செய்ய போகிறோம். යක්ෂ ආත්ම දුරු වෙන දවසක්. பிசாசின் ஆவிகள் துரத்தப்படும். මිනි ඔබට ස්තුතියි. அனே பாவியா ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி. අපි යාඥා කරලා ඉල්ලනවා ඔබ වහන්සේගේ බලය දැන් ශ්‍රී ලංකාවට එවන්න කියලා. தேவனே ஜெபித்து மன்றாடி கேட்கிறோம், உம்முடைய வலிமையை தேசத்திலே இலங்கைக்கு அனுப்பும்படியாக. ශ්‍රී ලංකාව ආශිර්වාද ලබන්නට சபை ඕනේ. மாத்திரமல்ல திருச்சபை ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். අපි දැන් සාතන්ගේ බලකොටු වලට විරුද්ධව යාඥා කරමුන්ද? இப்பொழுது சாத்தானுடைய கோட்டைகளுக்கு எதிராக ஜெபிப்போமா? ඒ බලකොටු බිඳින්න දැන්. அந்த கோட்டைகளை உடைப்போம். අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். ස්වාමිනී දුබලයන්ව දැන් බලවත් කරන්න. பலவீனனை தன் பலவானாய் மாற்றும். ஆண்டவரே உம்முடைய ஜன்னலை, ஆண்டவரே நீ உம்முடைய கதவை திறந்து முழு ஆசியாவுக்கும் அந்த காரியத்தை கொண்டு போகும். මේ රට ආශිර්වාද රටක් කරලා இந்த இடத்துல அநேக ஊழியக்காரர்கள் சபைகளாய் நாம் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இருக்கிற இடங்களில் இருந்து நாங்கள் கேட்போம், ஆண்டவரே எங்களுடைய சபைகள் எழுப்புதலை காணட்டும். ஆண்டவரே எங்களுடைய பலிபீடத்திலிருந்து ஒரு மகிமை புறப்படட்டும். ஆண்டவரே, Father, we pray that our altars, our pulpits will be places that will carry your glory, O Lord. Let's take a moment and begin to pray aloud. அப்படியே இருக்கிற இடங்களிலே சத்தத்தை உயர்த்தி கேட்போமா? ஆண்டவரே எங்களுடைய பலிபீடத்தின் மேலே உம்முடைய மகிமை, எங்களுடைய சபையின் மேலே உம்முடைய எழுப்புதல் உண்டாகட்டும். ஆண்டவரே, உலர்ந்த எலும்புகள் அங்கே ஆண்டவரே பலனடைய, அது உயிர்ப்பிக்கப்பட நீர் காற்றாய் வாங்க, நீர் காற்றாய் வாங்க. Lord, we pray that you will begin to move as a wind in our communities, amongst our people, Lord. Stand for us, stand for us, stand for us. Revive us again that we may really rejoice in you, Lord. ஆண்டவரே, அப்பா எங்களை எழுப்புதல் அடைய பண்ணுங்க. அப்பொழுது உமக்குள்ளே நாம் உண்மையாக மகிழ்ச்சி அடையலாம்ப்பா. நன்றி ஆவியானவரே. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, then sings my soul, my soul, how great thou art, how great thou art. Oh, then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art.
that cross. Worship the Lord in this place. Then sings my soul, my Savior God through thee. How great thou art. How great Sarvavallava Neere Tuyare Nirmatram Neer Oruvare Neere Tuyare Vaathirar Neeraviyanore அவருடைய நாமம் அது ஈடு இலை இல்லாத நாமமே நீரே சுததுனி மரணத்தில் இருந்து உயிர் தெழுந்தார் கால்கள் யாவும் முடங்கும் நாவு யாவும் போற்றி அந்த இயேசுவே ஆண்டவர் சொல்லுவோமே இயேசுவே இயேசுவே மரணத்தில் இருந்து உயிர் தெழுந்தார் கால்கள் யாவும் முடங்கும் நாவு யாவும் போற்றி அந்த இயேசுவே ஆண்டவர். அப்படியே நன்றாய் கரங்களை தட்டி தேவனுடைய உன்னத நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துவோம். ஹல்லேலூயா. இந்த வருஷம் ஆரம்பித்து 15 நாட்கள், இன்னும் 350 நாட்கள் உண்டு இந்த வருஷம் முடிகிறதற்கு. கர்த்தர் வருகை தாமதிக்குமானால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டதான காரியம், இந்த வருஷம் ஆரம்பத்தில் இயற்கை அனர்த்தங்கள்
நிமித்தமாக தேசத்தின் அழிவுகள் ஏற்படாதபடிக்கு தேசத்தை கர்த்தர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக அவருடைய நினிவேக்கு இறங்கின வண்ணமாய் அவர் இலங்கை தேசத்துக்கும் மனதுருக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். பாஸ்டர் ஹரி ஜெபிக்கும் பொழுது சொன்னார் கர்த்தர் அவருக்கு வெளிப்படுத்தினதான காரியங்கள். அதே போல இந்த வருஷத்தின் கடைசியிலே, வருஷத்தின் ஆரம்பத்திலே கர்த்தர் மாத்தர, அம்பாந்தோட்ட, கிழக்கு பகுதி, மலையக பகுதிகளிலே அனர்த்தங்கள் உண்டாகும் என்று கர்த்தர் நம்முடைய திருச்சபையிலும் கர்த்தர் பேசினார். கர்த்தர் திருச்சபைக்கு காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறது, அது நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல. யோனாவை போல் அமர்ந்திருந்து எப்பொழுது அழியும் என்று பார்க்கிறதற்காக அல்ல, அந்த அழிவிலிருந்து திறப்பிலே நின்று ஜெபிக்கும்படியாய் 350 நாட்களும் நாம் சொல்லி கர்த்தரை நாங்கள் நமஸ்கரிக்க போகிறோம், சொல்லி நாங்கள் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்க போகிறோம். தேசத்தை எப்படியெல்லாம் கர்த்தர் பாதுகாப்பேன், தேசத்தை எப்படியெல்லாம் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பேன், தேசத்தில் என்ன நன்மைகள் எல்லாம் செய்வேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் இந்த நாளில் இந்த ஜெபத்தின் மூலமாய் பேசுகிறாரோ, ஜெபிக்கிறோமோ, அதை கர்த்தர் இந்த வருஷத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டும். இனி காலம் செல்லாது கர்த்தர் இந்த தேசத்திலே ஒரு மகிமையான, மாட்சிமையான, எதிர்பாராத ஆசீர்வாதங்களின் நன்மைகளை மரளி செய்வார். எனவே நாங்கள் யாவருமாய் சேர்ந்து இனிமேல் எந்த ஒரு அனர்த்தங்களும் இந்த தேசத்தில் வராதபடிக்கும், நம்முடைய ஜனங்கள் பாதுகாக்கப்படும்படிக்கும், கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கும் உலகத்தாருக்கும் கர்த்தர் வித்தியாசத்தை காண்பிக்கிற ஒரு வருஷமாய் இந்த வருஷம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லாரும் சத்தத்தை உயர்த்தி நாங்கள் தேவனிடத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். எல்லாரும் விரிவாய் வாழ்கையில திறந்து கர்த்தரிடத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுப்போம். கர்த்தர் இந்த தேசத்தை பாதுகாக்க வேண்டும், கர்த்தர் இந்த தேசத்தை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும், கர்த்தர் இந்த தேசத்திலே தன்னுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். எல்லாரும் வலது கரங்களை உயர்த்தி தேவனுக்கு முன்பதாக எங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதத்துக்கு மேலாக எங்களுக்கு ஒத்தாசை கொடுக்கிற தெய்வத்துக்கு முன்பதாக, ஓ அந்த தெய்வம் ஆண்டவர், தெய்வம் ஜீவனுள்ள ஆண்டவர் ஒளியை கொடுப்பதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தார். இருளில் இருந்த ஜனங்கள் வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். இயேசுவே இறங்குவீராக எங்கள் பகுதிகளிலே, எங்கள் வீடு, முன் வீடு, பின் வீடு, பக்கத்து வீடு, ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்கள் இருளிலும் கொடுமைகளிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இயேசுவை அறிய வேண்டுமே, அப்பாவுமே அறிய வேண்டுமே ஆண்டவரே. இலங்கை தேசத்தின் மேல் கர்த்தர் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தர, இழந்ததை மீண்டும் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள, ஆசியாவில இலங்கை சிறந்த தேசமாக வளர, புதிய நன்மைகள் கடந்து வர, மண்ணுக்கு கீழுள்ள அநேக ஆசீர்வாதங்கள் வெளிப்பட, விவசாயம் பெருக, தொழில்நுட்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட, ஆண்டவரே மது சமூகத்தில் இருந்து, ஆண்டவரே திறப்பின் வாசலில் இருந்து இன்றைய நாளில் எல்லாரும் ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே சுவாமி, அப்படி செய்ய போறதற்காக ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய இரட்சகரும் மீட்பரும் மெய்ப்பரும் ஆகிய அதிசீக்கிரத்திலே வரப்போகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன், ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். இவ்வளவு நேரம் பரிந்து மண்டால ஜெபம். இப்போ நம்ம செய்ய போறது ஒரு போராட்ட ஜெபம். பவுல் சொல்றார் ரோமர்கள் நிருபத்தில், நாங்கள் போராடி ஜெபிக்கும்படியாக. இப்போ ஒரு போராட்ட ஜெபத்தை நானே நீங்கள் செய்ய போகிறோம். தற்கொலை ஆவிகளுக்கு விரோதமாக சேவ்திவி நாசாக இனிமே ஆத்மீக விருதம் அப்படி யாக்ஞா கரெக்டாக சரியா? அப்போ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இப்போ ஜெபிக்க போகிறோம். இலங்கை தேசத்தில் அவன் ஒரு சேனையாக அவன் இறங்கியிருக்கிறான். இலங்கை தேசத்தில் ஆக குறைந்தது 13 வயதிலிருந்து 81 வயது வரைக்கும் எல்லா வயது எல்லையில் இருக்கிறவர்களும் தற்கொலை செய்திருக்கிறார்கள் சென்ற ஆண்டு. ஒவ்வொரு 4 மணித்தாளத்துக்கு இலங்கையில் ஒரு தற்கொலை நடக்கிறது. ஒவ்வொரு 4 மணித்தாளத்துக்கு ஒரு தற்கொலை. 2000 பேருக்கு மேலே மறித்து இருக்கிறார்கள். சரியா? 13 வயது பிள்ளை ஏன் தற்கொலை செய்து கொண்டது? அது சொல்லிச்சு, தம்பிக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை, நான் செத்து போயிட்டேன்னா எங்கள் அம்மா வந்து தம்பிக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும் அப்படின்னு முல்லைத்தீவில் ஒரு பிள்ளை தற்கொலை செய்து கொண்டது. இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டோரிஸாக சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இது ஒரு பொல்லாத ஒரு ஆவி, அவன் சேனையாக இறங்கியிருக்கிறான். நம்ம ஒரு சேனையாக ஜெபிக்க போகிறோம். ஆமென், ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உன்னை கடிந்து கொள்ளுகிறோம். இனிமேல் இந்த தேசத்தில் மேற்கொள்ள முடியாது, இனிமேல் இந்த தேசத்தை மேற்கொள்ள முடியாது. இயேசுவின் நாமத்தினால, இயேசுவின் நாமத்தினால, இயேசுவின் நாமத்தினால உன்னை கிரியைகளை நாங்கள் முடக்குறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால துடைய அக்கினி இறங்கட்டும் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்குள்ளும், ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ வீடுகளுக்குள்ளும். අපි යාඥා කරමු අපේ දේශයේ තරුණ තරුණයන් සහ ඔවුන්ගේ තියෙන රැකියා ප්‍රශ්න නිසා වුන් රටවල්
රට අතහැරලා යනවා. இலங்கையிலே வாலிபர்கள் வேலை இல்லாத நிமித்தம் தேசத்தை விட்டே ஓடி போகிறார்கள். ஆகையால் நாங்கள் அதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும். මේ වගේ අපි යාඥා කරමු මේ සමාජය තුල තිබෙනා වූ අසමගිය එක්කිනාව පෙන්වන්න බැරි කම ගැන අපි යාඥා කරමු. சமுதாயத்தில் இருக்கிறதான வேறுபாடுகள் மற்றவர்களை பார்க்கும் பொழுது வெறுப்பை உண்டு பண்ணுகிற ஆவிகள் கிரியை செய்கிறதுக்காக ஜெபிப்போம். ඒ වගේ අපි යාඥා කරමු ළමා අපචාර සිறு பிள்ளைகளை දුෂ්ප්‍රයෝගම් பண்ணுகிறார்கள். ඒ ගැන අපි යාඥා කරන්න. ඒ ගැන මම කියන්න ඕනේ අපි ටීවී නිවුස් එක දැම්මාම අපිට හැමදාම ඇහෙන්නේ ඒක. நியூஸ் போட்டால் ஒரு நாளும் பார்க்குறது அதுதான். ஆகையாலே இப்படிப்பட்டதான இந்த பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் உடைய வாழ்க்கைகளை அழித்து கொண்டிருக்கிற ஆவிகளுக்கு எதிராக நாங்கள் போராடி ஜெபிக்க வேண்டும். ඉතින් අපි යාඥා කරමු මේ දූෂණයට පත් වෙනා වූ තරුණ තරුණියන් දරුවන් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ උන්වහන්සේගේ සුවය ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාව ඒ ප්‍රේමය උන්වහන්සේ ලබා දෙන පිණිස අපි සෑම දෙනා උන්වහන්සේට මේ මොහොතේ අපි ඉන්නා ආකාරයටම සිටීමේ நாங்கள் இருக்கிற வண்ணமாகவே இருந்து ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளையும் ஒவ்வொரு வாலிபர்களையும் நாங்கள் நினைத்து கர்த்தரிடத்தில் உயர்த்துவோம். கர்த்தாவே நீரே காப்பாற்ற முடியும் ஆண்டவரே, எங்களாலே காப்பாற்ற முடியாது. අපට භය අපේ දරුවන් ආරක්ෂා කරන්න ස්වාමීන් අපට භය අපේ යෞවනයන් කලවන්ට ඔබ වහන්සේට පමණයි පුළුවන් ස්වාමීනි. මේ දේශයේ තරුණ ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න ඒ මත්ද්‍රව්‍යයෙන් ඒ දූෂිත කමෙන් சுவாமின் உபஹாசர பமனை கலவண்ண புலுவாங்க. ஆண்டவரே ஒவ்வொரு வாலிபர்களையும் ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளையும் கர்த்தாவே அழிக்கப்படுகிறார்கள், துஷ்பிரயோகப்படுகிறார்கள், அழிந்து போகிறார்கள் பிதாவே, கொலை செய்யப்படுகிறார்கள். ஓன மரணட பத்கரனோ சுவாமின் வஹன்ச உபஹாசர புல்மனை புலுவாங்க. மே ஸ்ரீலங்காவே தருண ජීවිත ගලවන්ට ආරක්ෂා කරන්ට ඒ සෑම දරුවන් ඒ විනාශ වෙන දරුවන් ඒ නැති වෙන දරුවන් අතරමංගේ සිටින දරුවන් ඒ රට දාලා යන දරුවන් ස්වාමිනේ අනේ මට ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා ස්වාමිනේ දේශය අත්තරින දරුවන් මේ දේශයට ආශිර්වාදයක් කරන්න ස්වාමිනේ. ஒவ்வொரு வாலிபரை நீரே பாதுகாத்து ரட்சிப்பீராக. ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளை நீரே பாதுகாத்து ஆசீர்வதிப்பீராக. அழிந்து போகாதபடி நீரே காப்பாற்ற வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்மாலே அண்டு ஒருவராலும் ஆண்டவரே முடியாது பிதாவே. நீரே காக்க வல்லவர், நீரே பாதுகாக்கிற தேவன் ஆண்டவரே. வெளியே போகிற பிள்ளைகளை ஆண்டவரே வெட்கப்படுத்தாதபடி ஆண்டவரே. கண்ணீரோடு இருக்கிற பிள்ளைகள் அப்பா ஆண்டவரே, தனிமைப்பட்ட பிள்ளைகள் அப்பா, கைவிடப்பட்ட பிள்ளைகள் அப்பா ஆண்டவரே, கைவிடப்பட்ட வாலிபர்கள் ஆண்டவரே நீரே காப்பாற்ற வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். முதுவல்லமையான கரம் ஒவ்வொரு வாலிபர் மீதும் ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகள் மீதும் இப்பொழுதே வைப்பீராக பிதாவே. இதோ உங்க வல்லமையான திருக்கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஜீவமான தேவி பியானன் වහන්ස ඔබවහන්සේට මුළුමනින්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සෑම තරුණ ජීවිතයක් බාර කරනවා ස්වාමිනී. සෑම පුංචි දරුවන් බාර කරනවා. ඔවුන් ගෙයින් එළියට ගියාම නැවත ගෙදරට එයිද කියලා දන්නේ නැහැ ස්වාමිනී. අනේ තරුණය ගියාම ස්වාමිනී නැවත එයිද දන්නේ නැහැ ස්වාමිනී. ඔවුන් ගේ අතහැරලා යනවා ස්වාමිනී. ඔවුන් අතරමංගලා සිටිනවා ස්වාමිනී. එවැනි ආත්මවලට ඔබවහන්සේ ආරක්ෂකයා, ඔබවහන්සේ සැබෑ පියා කියලා ඔවුන් ගැලවීම ලබන්න ඕනේ ස්වාමිනේ. මේ වර්ෂයේ තරුණයන් ගැලවීම ලබන්න ඕනේ. දරුවන් ගැලවීම ලබන්න ඕනේ ස්වාමිනේ. ඔබ වහන්සේගේ ආරක්ෂා සහිත දෑතට දේශයේ සෑම දරුවෙක්, සෑම තරුණ ජීවිත අපි ඔබ වහන්සේට බාර කරමු, කැප කරමු. ඔබගේ කැමැත්ත යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉෂ්ට කළ මැනව இயேசுவின் நாமத்திலே நீர் அதை நிறைவேற்றுவீராக பிதாவே. உங்க வல்லமையான கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுஸ் වහන්සේගේ නාමයෙන්. අපි ස්තුති කරමු වහන්සේ උත්තර දෙන්නා වූ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ නිසා. ஆமென். நாம் எமது தேசத்தின் துறைமுகங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். இந்த ஜெபக்குறிப்பில் 3 பகுதி. ஒன்று, துறைமுகத்தை சகல துறைமுகங்களையும் ஆண்டவருடைய ஆளுகை அந்த இடங்களில் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிப்போம். இரண்டாவதாய் நாங்கள் அதில் ஜெபிக்க போகிறோம், இந்த துறைமுகங்களுக்கூடாக கடத்தப்பட்டு வருகின்ற போதைப் பொருட்கள் அது நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிப்போம். அதில் மூன்றாவதாய் நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம், கடத்தப்பட்டு வருகின்ற இந்த பொருட்கள் நிறுத்தப்பட
அரசாங்கம் அதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். அந்த காரியங்கள் நிறுத்தப்படும் பொழுது தேசத்திலே பொல்லாப்புகள், வாலிபருடைய வாழ்க்கைகள் அழிந்து கொண்டு போகிறது, குடும்பங்கள் அழிந்து கொண்டு போகிறது. அவைகள் நிறுத்தப்பட வேண்டும். போதைப்பொருள் என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே பாவனை செய்கிறவர்கள் அல்ல, கடத்தி கொண்டு வருகிறவர்கள் பிடிபட வேண்டும். அது எப்படிப்பட்ட முறையில் அவர்கள் கொண்டு வந்தாலும், அது மீன்பிடி தொழில் மூலமாய், அந்த படகுகள் மூலமாய் கொண்டு வரலாம், பெரிய கப்பல்கள் மூலமாய் பொருட்களுக்கு கூடாய் கொண்டு வரலாம். அவைகள் பிடிபட வேண்டும். இப்போ பிடிக்கிறது பாவிக்கிற சின்ன சின்ன ஆக்களை தான் பிடிக்கிறாங்க. பெரியவர்கள் பிடிபட வேண்டும். கொண்டு வருகிற முறை கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும். இதற்காக நாங்கள் ஜெபிப்போம். ஹalleluya. स्वामिने ඔබට ස්තුති වේවා. ස්වාමිනේ අපි ඔබට ප්‍රශංසා කරමේ. පියාණනේ අපේ දේශය විනාශ වෙමින් පැවතෙන නිසා විවිධ අන්දමෙන් පියාණේ සතුරා නපුරා මනුෂ්‍ය ජීවිත, පෞල් ජීවිත විනාශ කරන පිණිස, තරුණ ජීවිත විනාශ කරන පිණිස ஆண்டவரே அநேக குடும்பங்களையும் மனிதர்களையும் வாலிப ஜீவியங்களையும் அழித்து போடுவதற்காக பிசாசானவன் பல முறைகளை கையாண்டு கொண்டிருக்கிறபடியினாலே ஆண்டவரே இந்த துறைமுகங்களை நீர் ஆளுகை செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம். துறைமுகங்களை நீர் ஆளுகை செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம். பிரதான துறைமுகங்கள் ஆளுகை செய்யப்படுவதாக. மீன்பிடி துறைமுகங்கள், படகுகள், கப்பல்கள், இவைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் ஆளுகை செய்வீராக. ஆளுகை செய்வீராக. அங்கே அதிகாரிகளை ஆளுகை செய்வீராக. வேலை செய்கிற மக்களை ஆளுகை செய்வீராக. உம்முடைய ஆளுகைக்குட்படுத்துவீராக. ஆண்டவரே நீர் அந்த இடங்களிலே சிங்காசனம் இடுவீராக. நீர் அந்த இடத்திலே சிங்காசனம் இடுவீராக. ஆண்டவரே நீர் கிருபை செய்யும். நீர் கிருபை செய்யும். உம்முடைய சிங்காசனம் அங்கே இருப்பதாக. ஹalleluya. இந்த தேசத்திலே திரளாய் கிரிகை செய்கிற வலு சர்ப்பத்தின் ஆவிகளை வெட்டி வீழ்த்த, பெரும்பான்மையான மக்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிற வஞ்சக ஆவி தேசத்தில் கிரியை செய்யாதபடிக்கு இலங்கையின் பலவானை இயேசுவின் நாமத்தினாலே முந்தி கட்டுங்கள் என்ற வசனத்தின்படி பொல்லாத ஆவிகள் நிர்மூலமாக்கப்படும்படியாக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். ஆமென். எத்தனை பேர் இந்த வேளையில் ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க? வலு சர்ப்பத்தின் ஆவிக்கு விரோதமாய் நாங்கள் எழும்பி இந்த நாளில் செயல்பட போகிறோம். எங்கள் தேசம் செழித்திருக்கும்படியாய், கட்டப்பட்ட ஜனங்கள் விடுவிக்கப்படத்தக்கதாய், இதோ தேவனுடைய ஆளுகைக்குள்ள எங்கள் தேசத்தையும் எங்கள் சபையையும் எங்கள் தேசத்தின் மூன்றின மக்களையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எந்த பில்லி சூனியத்தின் கிரியைகள் எங்கள் தேசத்தை தொடாதபடிக்கு இரத்தத்தை தெளிக்கிறோம். இரத்தத்தை ஊற்றுகிறோம். 4 திசைகளிலும் தேசங்களிலும் எல்லைகளிலும் தேவனுடைய மகிமையின் பிரசன்னத்தை கட்டவிழ்த்து விடுகிறோம். தேவ மகிமை பிரசன்னம் கட்டவிழ்த்து விடப்படுவதாக. எல்லா சத்துருடைய கிரியைகளை சங்கார தூதன் கட்டி வீழ்த்துவானாக. எங்களுக்காய் யுத்தம் பண்ணுகிற பணிவிடை செய்கிற தூதர்கள் 1000-10,000 தூதர்களை கட்டவிழ்த்து விடுகிறோம். சர்ப்பத்தின் கிரியைகளை முறியடிப்பார்களாக. இதோ உன் குதிக்காலை நசுக்குகிற தேவனுடைய வல்லமையை கொண்டு அவைகளை நாங்கள் கடிந்து கட்டி ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருடைய பிரசன்னத்திலே தருகிறோம். இதோ உம்முடைய மகிமையின் பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருப்பதாக. நேரத்துக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தருடைய ஆவியானுடைய கரத்திலே தந்து எங்களை தாழ்த்தி, கர்த்தரும் இரட்சகரும் மீட்பருமாயிருக்கிற, எங்களுக்காய் மரித்து உயிர் தெழுந்த ஆண்டவரும் அன்பு இரட்சகருமாயிருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஜெப குறிப்பு என்னவெனில், ஊழியர்கள் வேறுபாட்டை மறக்க, மன்னிக்க, பரலோக சிந்தை உள்ளவர்களாய் மாறி ஒப்புரவாக, விசுவாசிகள் மற்றும் ஊழியம் செய்பவர்கள் தரிசனத்திற்காக வேலை செய்ய, சபைக்குள் காணாமல் போன ஆட்டை விசுவாசிகள் தேடி கண்டுபிடித்து சபைக்குள் கொண்டு வர ஜெபிக்கும்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆமென். மன்னிக்க முடியாமல் இருக்கிறவர்கள் மன்னிக்கத்தக்கதான அந்த அபிஷேகம், அந்த பலன் கிடைக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மன்னிக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே நீ சொன்னீரே ஆண்டவரே, மற்றவர்களுடைய தப்பிதங்களை நான் மன்னிக்கிறதை போல எங்களுடைய தப்பிதங்களை மன்னிக்கும்படியான ஆண்டவரே அப்படியான ஜெபத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறபடினாலுமே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஏற்கனவே அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரே ஒரு ஜெபத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறபடினாலுமே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவரே திருச்சபைக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளேயும் கிறிஸ்துவின் சிந்தனை, கிறிஸ்து சுவாந்திக சிந்தனை என்று உனக்கெல்லாம் அபியா ஜாத்ஞாக்கரம். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த காலையிலே கிறிஸ்துவின்
சிந்தனை எங்களோட வாழ்க்கையில வரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பதாக தலாச்சிராய் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த ஹெல்மெட்டை, அந்த ரட்சிப்பின் ஆண்டவரை கலவீம தொப்பிய எங்களோட வாழ்க்கையிலே போட்டுக்கொள்ளத்தக்கதாக எல்லாருக்கும் ஆண்டவரை உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். திருச்சபைகளே அந்த தொப்பி அல்லாவிட்டால் அந்த ஆண்டவரே எங்களுடைய சிந்தனை போடப்பட்டவர்களாய் வார உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த சிந்தனைகளை குழப்புற எல்லா காரியங்களும் அகன்று போகும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாளிலே ஆண்டவரே அந்த சிந்தனை உள்ளவர்களாக இந்த தேசத்துக்குள்ளே ஆண்டவர் நாங்கள் கடந்து செல்ல எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அப்படி மாற்றுகிறபடி நாளுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆகவே நான் ஜெபம் பண்ணுவோம், ஆண்டவரே இந்த ஒற்றுமை ஆக்கிறவர்களாக பரிசுத்தவான்களை சீர்பொருத்த பண்ணப்படுறாங்க. ஆமேன்னு சொல்ல திருச்சபைக்குள்ள பரிசுத்தவான்களை நான் தான் பெரிய பரிசுத்தவான், நீ சின்ன பரிசுத்தவான்ற மாதிரி சண்டைகள். ஆகவே நல்ல ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பரிசுத்தவான சீர்பொருத்துறதுக்கு 5-fold மினிஸ்ட்ரி தேவைப்படும். ஆமேன்னு சொல்லுவோம். புறப்படும். கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. எல்லாரையும் சீர்படுத்த. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே இந்த நாளில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சீர்படுத்த முடியாதபடி ஆண்டவரே எங்களுக்குள்ள இருக்கிற காரியங்களை இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பரிசுத்தவான்களாக நாங்கள் எல்லாரும் ஆண்டவரை ஒற்றுமையாக சீர்படுத்தப்பட்டவர்களாக வாழ கர்த்தர் எங்களுக்கு அருள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர். இன்னும் அருள் செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே, குடும்ப வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே சுவாமி, திருச்சபை வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே, ஊழியர்கள வாழ்க்கையிலே, விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே இது காணப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். நீர் எங்களுக்கு செய்கிறபடி நாள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே தகப்பனே இந்த காலை வேளையிலே ஆண்டவரே சுவாமி, நாங்கள் யாவரும் ஆண்டவரே விசுவாசிக்கிறவர்களாக தேடி அந்த இழந்து போன மக்களை தேடி போறவர்களாக ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீர் அருள் செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். நீர் அப்படி செய்திருக்கிறீர். இன்னும் அதிகமாக இந்த ஜனங்கள் ஆண்டவரே இந்த புது வருடத்திலே அப்படியாக தேடி போவார்களாக ஆண்டவரே சுவாமி, நீர் அப்படி செய்கிறபடி நாள் ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் எல்லாம் ஜெபத்தை கேட்டபடி எல்லாரும் நன்றி சொல்லுவோம். கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுவோமாக. நன்றி ஆண்டவரே. ஆனாலும் இப்பொழுது நாங்கள் சேர்ந்து நாங்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாக ஜெபம் பண்ணுவோம். இப்போ சொல்லப்பட்ட காரியம் திருவசனம் செல்லும்படியான வாசலை தேவன் திறந்தருளும்படி எல்லா ஊழியர்களுக்கும் தேவ பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவர் வாசலை திறக்கும்படியாக அவர்களை சூழ இருக்கிற எல்லா கட்டுகளும், எல்லா விதமான பயங்கரங்களும், எல்லா விதமான பிசாசின் திட்டங்களும், எல்லா விதமான சூனியத்தின் வல்லமைகளும் உடைக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகள் தைரியமாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கத்தக்கதாக வாசலை கர்த்தர் திறந்தருளும்படியாக நாங்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாக நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. வாயை திறந்து ஜெபிப்போம். கர்த்தர் தாமே இந்த நாளில் உங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டு எல்லா தடைகளையும் கர்த்தர் உடைக்கும்படியாக, அடைக்கப்பட்ட வாசல்களை கர்த்தர் திறக்கும்படியாக. ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி. உம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு வேண்டிய சுகபலத்தை கொடுப்பீராக. இந்த சுவிசேஷமானது ஆண்டவரே பிரசங்கிக்கப்பட்டு இந்த தேசத்தினுடைய வேதனைகள், இந்த தேசத்தினுடைய பிரிவினைகள், இந்த தேசத்தினுடைய கொலை பாதகங்கள் நீங்க பெற்று ஒருமனப்பட்டவர்களாய், ஒரே இனமாய், ஒரே ஜாதியாய், ஒரே தேசமாய் உம்மை நோக்கி பார்க்கத்தக்கதாக சுவிசேஷமே தீர்வாய் இருக்கபடியால் இந்த சுவிசேஷத்தை உம்முடைய ஜனங்கள் அறிவிப்பதற்கு வேண்டிய பலத்தை கொடுப்பீராக, சுகத்தை கொடுப்பீராக, ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். அவருடைய நாமத்தை பிரசித்தப்படுத்தும் ஊழியர்களுக்கு வேண்டிய நல்ல சுகபலனை கர்த்தர் கொடுக்க வேண்டும். அநேக ஊழியர்கள் பலவீனப்பட்டிருக்கிறார்கள், வியாதிப்பட்டிருக்கிறார்கள். விசேஷமாக நீண்ட காலமாக ஊழியம் செய்து இந்த நாட்களிலே அதிகமாக களைத்து போயிருக்கிற எத்தனையோ ஊழியர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை கர்த்தர் பலப்படுத்தும்படியாக, மறுபடியும் கழுவுக்கப்பான பலத்தை கர்த்தர் கொடுக்கும்படியாக ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உங்களுடைய ஊழியர்கள் மறுபடியும் எழுந்து பறக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே எல்லா பலவீனங்களும் நீங்கி உங்களுடைய ஊழியர்கள் சுகத்தோடு பலத்தோடு உங்களுடைய ஊழியத்தை செய்ய அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக என்று ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்திலே வேண்டுகிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். வேற எதுக்குள்ள உங்க காலுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. கையை காலுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவரே இந்த கால்கள் அபிஷேகம் பெற்ற கால்களாக இருக்க வேண்டும். ஆண்டவரே என் கால்கள் சத்தியத்தை எடுத்து செல்கின்ற பாதங்களாக காணப்பட வேண்டும். ஆண்டவரே கிருபையாரும் கிருபையாரும் ஏசாயா 52:7 அவண்ணமாக கூறுகிறது. ஏசாயா 52 ஆகாரே කියනවා. ஆண்டவரே என் கால்கள் சுவிசேஷத்தை எடுத்து செல்கின்ற பாதங்கள் அழகான பாதங்கள், அழகான பாதங்கள், அபிஷேகம் பெற்ற பாதங்கள், அருமையான பாதங்கள். ஜெபிங்கள், ஜெபிங்கள், ஜெபிங்கள். ராக்கா பானா மாரா பாரா 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 ஷக்க பாரா லாமா சீபா ரிக்கா பாரா 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 பாரா. ஆண்டவரே கிருபையாரும் 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 கிருபையாரும். ஆண்டவரே உமக்கு
ஆமென். ஆமென். ஆண்டவர் இலங்கை மேல இந்த வருடம் ஒரு கிருபையை வைப்பார். දෙනාන්සේ ලංකාව කෙරේ දෙනාන්සේ කරුණාවත් තබා තිබෙනවා. தம்முடைய தீர்க்கதரிசிக்கு சொல்லாமல் அவர் ஒன்றும் செய்வதில்லை. තමාගේ දිවස්වරයාට නොකියලා කිසි දෙයක් එතුමා කරන්නේ නැහැ. ஆண்டவர் சொன்னார் 7000 பேரை பாகாலை முத்தமிடாத 7000 பேரை நான் ஒளிச்சு வச்சிருக்கேன். පාගාලට වැඳ නමස්කාර කරන්න නොකරන 7,000ක් මම අංගලා තිබෙනවා. முத்தமே இடாத 7000 பேர் தேவன் ஒளிச்சு வச்சிருப்பார். ඒ වැඳ නමස්කාර නොකරන 7,000ක් එයා එතුමා අංගලා තිබෙනවා. அவங்க எழும்பி வரோம். ඒ අය නැකිට ඉන්නට ඕනේ. என்ன அவங்க எழும்பி வந்தா ඒ අය නැකිටලා આવුත් ஆண்டவருக்கு தெரியும் யார எந்த நேரத்துல எழுப்புறது. දෙනාන්සේට දන්නවා කවාවද කොයි වෙලේද ඒ උங்களுම නැකිටවන්න. ஆண்டவர் அவசரப்பட மாட்டேன் நாங்க மாதிரி. අපි වගේ එතුමා අදිස්සි වෙන්නේ නැහැ. மோசே பிறந்தும் ஆண்டவர் 80 வருடம் வெயிட் பண்ணார். මෝසෙස් තුමා ඉපදිලත් අවුරුදු 80ක් බලා සිටියා. என்ன பிறந்துட்டார் ඉපදුනා 80 வருடம் வெயிட். අවුරුදු 80ක් බලා සිටියා. பக்கத்துல பாசல உங்களோட அவசரத்துக்கு ஆண்டவர் வேலை செய்ய ළඟ ඉන්න மாட்டார். කෙනාට ඔබගේ අදිස්සියට ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. சொல்ல விடுங்கடா அப்படி அவர் செய்கிறது. එහෙම කරන්නේ නැහැ. சொல்ல விடுங்க அவருடைய சித்த நோக்கம் பிறகு செய்வார். එයාගේ කැමැත්ත අරමුණ ලෙසට තමයි කරන්නේ. ஆனால் ஒன்று சொல்லப்படும் பாதாளத்தின் வாசல் சபையை පාතාලේ දොරටුව ජය ගන්නේ නැහැ. என்ன இட்ஸ் a very prophetical word. දිවස් වාක්‍ය වචනයක්. அதனால இங்க குறை இல்ல. මේ අඩු නැහැ. சொல்ல விடுங்கடா என்ன இஸ்ரவேல் இருக்கிற இடத்துல அக்கினி வெளிச்சம் இருந்தது. ඉස්රාවේල් பார்வோன் இருக்கிற இடத்துல அழுகையின் கூக்குரல் இருந்துச்சு. පාරෝන්ගේ ඒ අය තැනගේ අඬා වැළපීම තිබුණා. ඉස්රාවේල් ජනතාවට ආලෝකය තිබුණා. யோசேப்பு இடத்துல அரிசி நிறைய இருந்துச்சு. යෝසෙෆ්ගේ ඉන්න තැන හාල් පිරලා තිබුණා. எப்படி 7 வருஷம் அரிசியை வைக்கலாம் முடியாது. ஒரு மாசம் பானையில அரிசி வச்சீங்களோ புழு வந்துடும். ඒ පණුව එනවා තාමනේ මාසයක් ආල් තිබ්බම නමුත් අවුරුදු 7ක් ඒ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැතුව ඒ වීතික තිබුණා. எப்படி 7 வருஷம் அடைச்சு வச்சார். කොහොමද ඒ ගබඩා කළේ එක දේවල්. கர்த்தருடைய ஹோலி ඒ ஸ்பிரிட். දෙනාන්සේගේ සුදාත්ම බලය. அதுதான் எங்களுக்கு தேவை. ඒක තමයි අපට අවශ්‍ය. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියන්න. இலங்கை நிச்சயமாக உயர்வடையும். අනිවාර්යයෙන්ම ලංකා දේශේ උසස් වෙයි. வருகிற காலங்கள்ல நல்ல தலைவரை එන தருவார். කාලේදී හොඳ නායකත්වයක් දෙයි. அது எங்கட விசுவாசம். ඒක අපගේ විශ්වාසය. சொல்ற வாசி பாருங்க எல்லாரும் அதோட முடிக்கிறோமா. இதுதான் எனக்கு கிடைச்ச ப்ராஃபிட்டிக்கல். මේක තමයි මට ලැබුණු දිවස් වචනය. எசேக்கியேல் 36 එසේකියල් 36 12 13 14 12 13 14 வாசிங்க. வாசியம்மா அதை எழுதி கொள்ளட்டும். எங்க ஆளக்கான இல்லை. நான் உங்கள் மேல் என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் மனுஷரை நடமாட பண்ணுவேன். அவர்கள் உன்னை கையாளுவார்கள். அவர்களுக்கு சுதந்திரமாயிருப்பாய். நீ இனிமேல் அவர்களை சாக கொடுப்பதில்லை. என்ன கொடுப்பதில்லை? என்ன எங்களுக்கு தான் அதிகாரம். ඒක තමයි අපිට තමයි ආධිපත්‍යය. சொன்ன மாதிரி நடப்போம். අපි ඇවිදිනවා. அடுத்தது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், ஜனங்கள் உன்னை பார்த்து நீ மனுஷரை பட்சிக்கிற தேசம் என்றும் நீ உன் ஜனங்களை சாக கொடுக்கிற தேசம் என்றும் சொல்லுகிறபடியினால் நீ இனிமேல் மனுஷரை பட்சிப்பதும் இல்லை, இனிமேல் உன் ஜனங்களை சாக கொடுப்பதும் இல்லை என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියන්න. இதுதான் ப்ராஃபிட்டிக். මේක තමයි දිවස් වාක්‍යය. சொல்ல விளங்குதா? තේරෙනවද? மற்றவங்க எல்லாம் என்னவும் சொல்லலாம். අනිත් අය මොනවා කිව්වත් கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා என் ஜனங்கள் நடப்பார்கள். මේ මගේ ජනතාව ඇවිදී. என் ஜனங்கள் சாவது இல்லை. කවදාවත් මගේ ජනතාව මැරෙන්නේ නැහැ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියන්න. என் ஜனங்கள். මාගේ ජනතාව. இந்த ப்ராஃபிட்டிக்கல் வேர்ட்டை வச்சு ஜெபம் මේ பண்ணுங்க. දිවස් වාක්‍යය තියලා යාඥා කරන්න. ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி கடைசியா දෙකම ඔස්සෝල අන්තිමට. எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜெபம் හැමෝම பண்ணுங்க. සේවකයෝ උදෙසා අපි යාඥා කරමු. ஓ ரபா ரியாலா பாரா ஆசீர்வதிங்கப்பா. ආශිර්වාද කරන්න. ஆசீர்வதிங்கப்பா. ආශිර්වාද ஊழியக்காரனை කරන්න. ஆசீர்வதிங்கப்பா. දේව සේවකයන් ආශිර්වාද அவங்களோட කරන්න. வீட்டுக்குள்ள போற நெருக்கத்தை பாக்குறீங்க. නිවසේගේ අමාරුකම් බලන්න. அவங்களோட பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க. දරුවන් ආශිර්වාද කරන්න. அவங்களோட பிள்ளைகளை வச்சத கல்லை போல மாற்றுங்க. උන් හොඳට ආශිර්වාද මත කරන්න. ஊழியக்காரர்கள் சந்தோஷமா இருக்கணும். සන්තෝෂයෙන් ඉන්න. சந்தோஷமாய் உடுத்தணும். සන්තෝෂයෙන් අඳින්න. சந்தோஷமா வாழணும். සන්තෝෂයෙන් ජීවත් වෙන්න. நிறைவு வரணும். සම්පූර්ණත්වයෙන් ඉන්නට ඕනේ. ஆத்மாக்களை கொடுங்க. ආත්ම දෙන්න ස්වාමීනි. விசுவாசிகளை ஆசீர்வதி. ඇදහිල්ලවන්තයන් ආශිර්වාද කරන්න. பவுல் சொல்லுகிறவன் පවුල් තුමා කියනවා. அவர்கள்தான் எமக்கு பண்ணையும் மந்தையும். එයා අපගේ රැළ අපගේ හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලෝ තමයි. அவருடைய தேசத்துக்காக ஜெபிச்ச பங்கை கொடுங்க. දේශයට යාඥා කරපු කොටස දෙන්න. படுக்கையில இருக்கிற ஊழியக்காரரை தாங்குங்க.
ඇඳේ ඉන්න දේව දාසයන්ව දරාගන්න. அவங்க எங்களை போல எங்களுக்கு முன்பதாக ஓடினவர்கள். ඒ අපට ඉස්සල දූපු අය. மனுஷன் குற்றம் சாட்டுவான். මනුෂ්‍ය වැරදි කියයි. ஆனா உம்முடைய பிள்ளைகள் மீது ஒருபோதும் குற்றம் சாட்டுவதில்லை. ඔබගේ දරුවන් කියලා ඔබ කවදාවත් වැරදි කියන්නේ නැහැ. நீர் அடிச்சு காயம் கட்டுகிறீர். ඔබ ගහලා තුවාල බඳිනවා. சாகாமல் தண்டிக்கிறீர். මැරෙන්නේ නැතුව දඬුවම් කරනවා. தண்டித்து மகிமையிலே ඒ எடுத்துக்கொள்ளும். දඬුවම් කළා මයිමයෙන් තාරට ගෙනියනවා. நீதான் உருவாக்குறவர். මේ ඔබ තමයි ඇති කරන්නේ. இயேசுவின் நாமத்தில் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාපත් වේවා. ஆமென்.